اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ آج کا ہمارا پروگرام چوتھا حصہ ہے، جو سیریز ہم نے شروع کی تھی عبید اللہ لطیف بھائی نے، مقام صحابہ اور حقیقت قادیانیت کے نام سے۔ 3 ایپیسوڈز پہلے ہو چکی ہیں اس ٹاپک پہ، آج چوتھی اور آخری لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اور اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہے کہ پچھلی تینوں جو سٹریمز ہوئی ہیں اور جو آج کی سٹریم ہے، ان تمام سٹریمز کے حوالے سے کسی بھی بھائی کا، کوئی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ آج کے پروگرام کے اختتام پر اپنا سوال پیش کر کے اس کا جواب لے سکتا ہے۔ لیکن اتنی مہربانی کی جائے کہ جو بھی سوال ہو وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، ٹاپک سے ہٹ کے آج کی سٹریم میں کسی سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانی حضرات کو اوپن دعوت ہے، اوپن انویٹیشن قادیانی حضرات کے لیے ہے کہ وہ آج کی سٹریم میں آئیں، اور جو ہم نے پہلے 3 پروگرامز کیے ہیں ان کے بارے میں، یا آج کی جو سٹریم ہوگی، آج کا جو پروگرام ہوگا، جو کہ انہی پچھلے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اسی کا ہی آخری حصہ ہے، چوتھا پروگرام ہے، اس کو سنیں۔ اور سننے کے بعد چاروں پروگرامز پر کسی بھی قسم کا کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہو کسی قادیانی کے پاس تو وہ کر سکتا ہے۔ مزید اگر سوال نہ ہو تو ان پروگرامز میں جو مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کے بارے میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان کا اگر دفاع کرنے کے لیے کوئی قادیانی تشریف لانا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس آج کی ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں، اور جو دوست چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جتنے بھی ہم پروگرامز کرتے ہیں یا جو ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں وہ بر وقت آپ تک مل جائیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر بٹ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایک پروگرام کیا ہے، اس کی لائیو ریکارڈنگ جو ہے وہ آج چلائی جائے گی اسی پروگرام کے فوراً بعد۔ وہ پہلے آج ہم نے چلانی تھی پہلے اس پروگرام سے، تو لیکن وہ کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نہیں آن ایئر کر سکے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے فوراً بعد تقریباً کوئی 12 بجے کے لگ بھگ ہمارا یہ پروگرام آج کا ایپیسوڈ ختم ہو جائے گا، سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ دیکھتے ہیں اگر کوئی قادیانی آ گیا تو پھر اس کے حساب سے چلے گی بات، نہیں تو امید ہے ہم 12 بجے تک اس پروگرام کا اختتام کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم وہ پروگرام لائیو کر دیں گے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت ہی اہم اور انتہائی جو ہے وہ بابر بٹ صاحب نے جو ہے وہ محنت کر کے اس پروگرام کو تیار کیا ہے، تو تمام قادیانی حضرات بھی لازمی دیکھیں، اور جتنے مسلمان دوست ہیں وہ بھی لازمی دیکھیں۔ عبید اللہ لطیف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بلا کسی تاخیر کے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبید اللہ لطیف بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء بھائی آواز میری کلیئر ہے؟ جی آواز آپ کی کلیئر ہے، بسم اللہ کیجئے، پروگرام کا آغاز کیجئے۔ اور میں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ پچھلے تینوں پروگرامز اور آج کے پروگرام چوتھا جو حصہ ہے، اس کو لے کے کسی بھی مسلمان ساتھی کا یا قادیانی کا کوئی سوال ہو یا مرزا صاحب کے دفاع میں کوئی بات کرنا چاہے تو وہ پروگرام کے اختتام میں آ سکتا ہے۔ آپ بالکل بسم اللہ ضرور، کیجئے۔ کیوں نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بکری بنانے والا اور اولاد دینے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح کے
मेरा बाकायदा सिलसिला चल रहा है कि मकाम सहाबा और हकीकत कादियानियत। आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। इससे कबल आप 3 प्रोग्राम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। तो जैसा कि ज़िया भाई ने ये बात कही कि अगर किसी भी दोस्त का, मुसलमान का या मिर्ज़ा साहब के पैरोकार का इस हवाले से कोई सवाल हो तो वो बिला झिझक प्रोग्राम के आखिर में कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबे बदर की शान और अजमत का जिक्र करते हुए, कि अल्लाह ताला ने बदर वालों को देखा और देखकर फरमाया, ए मालूमा तुम फ़कद वजबत लकुमुल जन्ना औ फ़कद गफरत लकुम। ये सही बुखारी किताबुल मगाजी की रवायत है। फरमाया यानी तुम जैसे चाहो काम करो, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई या मैंने तुमको बख्श दिया। यानी जो सहाबे बदर हैं वो जिस नौइयत के चाहें काम करें, यानी जितनी मर्जी उनसे गलतियां सरजद हो जाएं, कमियां कोताहियां हो जाएं, गुनाह हो जाएं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हदीस कुदसी है कि मैंने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी है और तुम्हें माफ कर दिया है, बख्श दिया है, तुम्हारी मगफरत का ऐलान कर दिया है। हजरत रफ़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बदरी सहाबा से हैं, रवायत करते हैं कि जा जिब्राईल इलन नबी फ़क़ाल मा तउद्दून अहल बद्र फीकुम क़ाल मिन अज़ल्लिल मुस्लिमीन औ कलिमतिन नहवहा क़ाल व कज़ालिक मन शहिद बदरन मिनल मलाइका। कि यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम के पास आए और कहने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब मुसलमानों में अफजल सब मुसलमानों में अफजल या ऐसा ही कोई कलमा कहा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये पूछा गया कि आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि बदर वालों को क्या समझते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब मुसलमानों से अफजल, और या कुछ ऐसा ही कलमा कहा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, इसी तरह वो फरिश्ते जो जंगे बदर में हाजिर हुए थे दूसरे फरिश्तों से अफजल हैं। यानी असहाबे बदर की अजमत, उनकी शान, उनकी अजमत इतनी बुलंद है कि जहां पर इंसानों में से सहाबे बदर सबसे अफजल हैं, वहीं पर फरिश्तों में से भी जो है वो फरिश्ते जो मैदान बदर में शरीक हुए थे वो भी सबसे अफजल हैं। तो हजरात गिरामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने असहाबे बदर के मद्दे मुकाबल अपने पैरोकारों में से 313 लोगों की फरिश्त अपनी किताब ज़मीमा अंजाम आत्म रूहानी खजाइन जिल्द 11 के सफ़ा 325 था 328 तक पर दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, रूहानी खजाइन जिल्द 11 है, इसके सफ़ा नंबर 325 से 328 तक 313 अफराद की फरिश्त दी है जो सहाबे बदर के मुकाबल हैं। और इसी के उन्हीं के बारे में मिर्जा बशीर अहमद, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा है, जिसे मिर्जा साहब के पैरोकार कमरुल अंबिया के लकब से याद करते हैं, वो अपनी किताब सीरतुल मेहदी के में लिखता है, सीरतुल मेहदी के सफ़ा नंबर 633 पर, ये आप देख सकते हैं, ये सीरतुल मेहदी मेरे हाथ में है और इसका सफ़ा नंबर 633 है और रवायत नंबर जो है वो 622 है। ये आप देख सकते हैं। जिया भाई स्कैन भी साथ साथ दिखाते जाइए, मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की हुई है। तो गुजारिश ये है, ये लिखता है मिर्जा बशीर अहमद 692 नंबर रवायत में, कि मियाँ इमाम दीन साहब शेख वानी ने बजरिया तहरीर मुझसे बयान किया कि जब हजरत मसीह मऊद ने 313 सहाब की फहरिस्त तैयार की तो बाज दोस्तों ने खतूत लिखे कि हजूर हमारा नाम भी इस फरिश्त में दर्ज किया जाए। ये देखकर हमको भी ख्याल पैदा हुआ कि हजूर से दरियाफ्त करें कि आया हमारा नाम दर्ज हो गया है या कि नहीं। तब हम तीनों बरादरान मा मुंशी अब्दुल अजीज साहब हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और दरियाफ्त किया। इस पर हजूर ने फरमाया कि मैंने आपके नाम पहले ही दर्ज किए हुए हैं, मगर हमारे नामों के आगे माँ अहले बैत के अल्फाज भी जायद किए थे। आगे मिर्जा बशीर अहमद लिखता है कि खाकसार अर्ज करता है कि ये फरिश्त हजरत मसीह मऊद ने 1896-97 में तैयार की थी
اور اسے ज़मीमा अंजाम आथम में दर्ज किया था। अहादीस से पता लगता है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा इसी तरह अपने सहाब की फरिस्त तैयार करवाई थी। नीज खाकसर अर्ज करता है कि 313 का अदद असहाबे बदर की निस्बत से चुना गया। जनाब सहाबे बदर की निस्बत से चुना गया था, क्योंकि एक हदीस में जिक्र आता है कि महदी के साथ सहाबे बदर की तादाद के मुताबिक 313 सहाब होंगे, जिनके असमा एक मतबूआ किताब में दर्ज होंगे। आगे लिखता है, देखो ज़मीमा अंजाम आसम सफा 40 से 45। तो नाज़रीन, जिस रवायत का ये जिक्र किया जा रहा है, पहली बात तो ये कि ये रवायत बिल्कुल मौजू है, ज़ईफ़ है, काबिल हुज्जत नहीं है। लेकिन अगर इस रवायत के मतन को भी देखा जाए तो उस पर भी ये पूरी नहीं उतरती कि जो इमाम मेहदी होगा, इस रवायत के मुताबिक तो उसके पास पहले से ही मतबूआ किताब होगी जिसके अंदर 313 अफराद उसके साहब का जिक्र होगा। लेकिन यहाँ पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद दावा महदवियत करने के बाद किताब तरतीब देता है और उसमें अपने नाम शामिल करता है। तो जनाब अली, इससे आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इसी जो है रूहानी खजान जिल्द 11 में ज़मीमा अंजाम आथम में मिर्जा साहब कादियानी जो हैं वो क्या लिखते हैं इस हवाले से। तो जनाब ये आपके सामने पेश करते हैं रूहानी खजान जिल्द 11 से मिर्जा साहब की तहरीर। ये आप देख रहे हैं रूहानी खजान जिल्द 11 मेरे हाथ में है। इसका सफ़ा नंबर जो है 35 और 36 है ज़मीमा अंजाम आतम का, और दूसरा 325 और 325 नंबर सफ़ा है, जिसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ये फरिस्त दी है। उस फरिस्त से पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने क्या लिखा है, मैं वो आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। तो जनाब अली, इसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि अब ज़ाहिर है कि किसी शख्स को पहले से ये इत्तफाक नहीं हुआ कि वो मेहदी मऊद है। अब ज़ाहिर है कि किसी शख्स को पहले से ये इत्तफाक नहीं हुआ कि वो मेहदी मऊद है। फिर आगे लिखता है, वो मेहदी मऊद होने का दावा करे और उसके पास छपी किताब हो। ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अब ज़ाहिर है कि किसी शख्स को पहले इससे ये इत्तफाक नहीं हुआ कि वो मेहदी मऊद होने का दावा करे और उसके पास छपी किताब हो जिसमें उसके दोस्तों के नाम हों। लेकिन मैं पहले इससे भी आईना कमालात इस्लाम में 313 नाम दर्ज कर चुका हूँ और दोबारा इत्माम हुज्जत के लिए दर्ज किए देता हूँ। कहता है अब दोबारा तमाम हुज्जत के लिए ये दर्ज किए देता हूँ। और जहां पर ये बात काबिल गौर है कि आईना कमालात इस्लाम भी बाद में दावा महदमियत के इसने शाया की, और ये रूहानी खजान जिल्द 11 की ज़मीमा अंजाम आतम भी बाद में, ये 1896 और 97 की है। और जो आईना कमालात इस्लाम है वो 1893 की किताब है। जहां पर जो रवायत पेश कर रहा है उसको दोबारा सुनिए कि अब ज़ाहिर है कि किसी शख्स को पहले इससे ये इत्तफाक नहीं हुआ कि वो मेहदी मऊद होने का दावा करे और उसके पास छपी हुई किताब हो। तो जनाब मैं मिर्जा साहब के पैरोकारों से पूछता हूँ, क्या ये किताब, ये दोनों आईना कमालात इस्लाम और ये जो ज़मीमा अंजाम आसम है रूहानी खजान जिल्द 11 में, ये मिर्जा साहब के दावा महदवियत के बाद शाया हुई या पहले शाया हुई? ये मेरा सवाल है। फिर आगे लिखता है, लेकिन मैं पहले इससे भी आईना कमालात इस्लाम में 313 नाम दर्ज कर चुका हूँ और अब दोबारा इत्माम हुज्जत के लिए 313 नाम झैल में दर्ज करता हूँ, ता हर एक मुनसब समझ ले कि ये पेशगोई भी मेरे ही हक में पूरी हुई और बमूजब मंशा हदीस के ये तमाम असहाब, सुनिए, ये तमाम असहाब खसलत सिद्को सफा रखते हैं और हस्बे मरातब जिसको अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बाज बाज से मोहब्बत इनकता इल्लाह और सरगर्मी दीन में सबकत ले गए हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी रजा की राहों में साबित कदम रखे। लीजिए जनाब,
ये बात करके मिर्जा साहब जो हैं आगे उनकी फरिस्त दे रहे हैं, तफसील आगे फरिस्त दी आ रही है 313 अफराद की। तो हजरात गिरामी कदर, ये जो तहरीर मैंने मिर्जा साहब की पेश की है, आईना कमालात इस्लाम का भी इसमें जिक्र किया गया कि 313 अफराद की नाम इस किताब में भी शामिल हैं। आईना कमालात इस्लाम ये रूहानी खजान जिल्द 5 पर है। इसी किताब की फजीलत बयान करते हुए ये आईना कमालात इस्लाम आप देख रहे हैं, ये रूहानी खजान की जिल्द 5 सफा नंबर 652, ये देख सकते हैं आप। इसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब इसी किताब की फजाइल बयान करते हुए लिखते हैं, आखिर में ये बात भी लिखना चाहता हूँ कि इस किताब की तहरीर के वक्त 2 दफा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत मुझको हुई और आपने इस किताब की तालीफ पर बहुत मसरत जाहिर की, और एक रात ये भी देखा कि एक फरिश्ता बुलंद आवाज से लोगों के दिलों को इस किताब की तरफ बुलाता है और कहता है, हाजा किताब मुबारकन वकूमू लिल जलाली वल इकराम, यानी ये किताब मुबारक है, उसकी तजीम के लिए खड़े हो जाओ। अब गुजारिश ये है, अब गुजारिश ये मुद्दा ये है कि जो साहब इस किताब को खरीदना चाहें तो वो बिला ताकफ मुसम्मम इरादा से इतला बख्शें। लीजिए जनाब, ये वो किताब है आईना कमालात इस्लाम मिर्जा साहब के नजदीक के, जिसके बारे में 2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और फरिश्ता इस किताब की फजीलत बयान करते हुए कहता है कि मुबारक है वो जो इसकी जो है इसके एहतराम के लिए खड़ा हो जाए, तो जनाब इसकी तजीम के लिए खड़े हो जाओ, ये किताब मुबारक है। ये बात आईना कमालात इस्लाम किताब के बारे में कही गई और इसी किताब में जो है इन 313 अफराद का जिक्र किया गया है। तो नाजरीन, यहां पर आगे चलते हैं। मिर्जा साहब ने जो सहाबे बदर के मुकाबल 313 अफराद की फरिस्त मरतब की है, उस ये अंजाम आत्म के अंदर इसी फरिस्त में 159वें नंबर पर जो है वो नाम है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये देखिए, सहाबे बदर के मुकाबल ये पेश गोई की है, ये रवायत 313 अफराद पेश किए हैं। ये देखें, ये हाईलाइट किया हुआ है 159वें नंबर पर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का नाम मौजूद है इसमें, ये जमीमा अंजाम आत्म रूहानी जिल्द 11 में। अब देखना यह है कि असहाबे बदर में से मिर्जा साहब का दावा है ना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल जिल हैं, बरोज हैं, और जहां तक लिखा कि तमाम कमालात मोहम्मदी मेरे आईना जिलियत में नबुवत मोहम्मदिया समेत बरोजी रंग में मुनक्कस है। ये एक गलती का जाला में लिखा है मिर्जा साहब ने, रूहानी जिल्द 18 में लिखा। और फिर इन्हीं डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी समेत जितने भी अफराद की 313 की फरिस्त मरतब की है मिर्जा साहब ने, तो उनके बारे में मिर्जा साहब ने दुआ भी की है। वो दुआ क्या है? डॉक्टर साहब लिखते हैं कि ये मिर्जा साहब के नजदीक जो हैं डॉक्टर साहब और दीगर जो उनके साथी हैं साहबे सिद्को सफा हैं, यानी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी साहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजदीक साहबे सिद्को सफा है। और लिखते हैं इसका नाम किताब जो है आईना इस्लाम में भी दर्ज है, जिससे के बारे में मिर्जा साहब कहते हैं कि इसके इस्तकबाल के लिए फरिश्तों ने कहा कि खड़े हो जाओ, और 2 दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। और यही डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी साहब जब हैं मिर्जा साहब से मुनहरफ होते हैं, कादियानियत से ताइब होते हैं, तो मिर्जा साहब ने उनके बारे में लिखा कि एक शख्स अब्दुल हकीम जो 20 बरस तक मेरा मरीद रहा है और हर तरह से मेरी तायीद करता रहा है और मेरी सच्चाई पर ख्वाबें बयान कर सुनाता रहा है, अब मुर्तद होकर उसने जो है मेरे बारे में लिखते हैं, मुर्तद होकर उसने लिखा है कि एक किताब लिखी है जिसका नाम उसने मेरी तरफ मंसूब करके काना दज्जाल रखा है। ये हवाला है जनाब मलफूजात जिल्द 5 है, 5 जिल्दों वाला एडिशन है, मेरे हाथ में मौजूद है और इसका सफा नंबर 397 है। लिखा है कि एक शख्स अब्दुल हकीम है जो 20 बरस तक मेरा मरीद रहा, हर तरह से मेरी तायीद करता रहा और मेरी सच्चाई पर अपनी ख्वाबें सुनाता रहा, अब मुर्तद होकर उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम उसने मेरी तरफ मंसूब करके
काना दज्जाल रखा है। लीजिए जनाब, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को जो मुर्तद करार दिया है, वो किस बुनियाद पर करार दिया है? क्या उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया था? क्या वो कलमा नहीं पढ़ता था? क्या उसका किबला वही नहीं था जो मुसलमानों का किबला था? क्या वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था? मेरा मिर्जा साहब के पैरोकारों से यहाँ पर यह सवाल है कि मिर्जा साहब ने डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को मुर्तद किस बेस पे कहा? जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के हवाले से और दीगर मामला में, कहते हैं जनाब इस मुसलमान की तारीफ किया है। कहते हैं मुसलमान की तारीफ जो अल्लाह के नबी ने हदीस में बयान फरमाया, जिसका किबला मेरी तरफ हो, मेरे किबले की तरफ हो, जिसका जो नमाज पढ़े, जिसकी अजान हमारी अजान की तरह हो, वो बंदा मुसलमान है। जी ठीक है, मान लिया भाई, इस हदीस पर हमने भी मान लिया। अब मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब ने बकौल आप ही की तारीफ के मुताबिक और आप ही के असूल के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को मुर्तद करार दे करके, क्या उन्होंने इस हदीस का खिलाफ किया या इस हदीस की मुताबिकत की? और इसी तरह मेरा यह सवाल है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी साहब जो हैं वो मसीह मऊद भी मानते थे और वफात मसीह के भी कायल थे, और वफात मसीह के कायल तो वो आखिर तक रहे, उससे उन्होंने नाराफ नहीं किया। मसीह मऊद मानते रहने के बावजूद मिर्जा साहब ने उसको मुर्तद करार दिया है। अगर किसी को यकीन ना आए तो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की किताब काना दज्जाल पढ़ ले, उसके अंदर उसने पूरी तफसील से लिखा है। जो खतूत वो मिर्जा साहब को लिखता रहे और मिर्जा साहब जो जवाब देते रहे, वो खतूत शाया किए हैं। वहां पर उसने ये गिला भी किया कि मैं तो आपको मसीह मऊद मानता हूं और आप मुझे मुर्तद करार दे रहे हैं। तो जनाब पूछना यह है कि मिर्जा साहब ने किन असूलों की बुनियाद पर उनको मुर्तद करार दिया, जबकि मिर्जा साहब के पैरोकार हमारे सामने हदीस पेश करते हैं कि मुसलमान की ये तारीफ है। तो क्या उस हदीस का मिर्जा साहब ने खिलाफ किया या उसके हक में बात की? तो आइए जनाब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मिर्जा साहब जो है अपने मजमुआ इश्तहारात में जिल्द दो, जो 2 जिल्दों वाला एडिशन है नया, उसके 672 नंबर सफा पर इश्तहार है खुदा सच्चे का हामी हो। उसमें मिर्जा साहब लिखते हैं, इस अमर से अक्सर लोग वाकिफ होंगे कि डॉक्टर अब्दुल हकीम खान साहब जो तखमीनन 20 बरस तक मेरे मरीजों में दाखिल रहे, चंद दिनों से मुझसे बरगश्ता होकर सख्त मुखालफ हो गए हैं और अपने रसाला अल मसीह दज्जाल में मेरा नाम कज़्ज़ाब, मक्कार, शैतान, दज्जाल, शरीर, हराम खोर रखा है और मुझे खाइन और शिकम परस्त और नफ्स परस्त और मुफसद और मुफ्तरी और खुदा पर इफ्तरा करने वाला करार दिया है, और कोई ऐसा ऐब नहीं जो मेरे जिम्मा नहीं लगाया। तो जनाब ये मजमुआ इश्तहारात है और जिल्द 2 में सफा नंबर 672 है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो हैं अपनी किताब हकीकतुल वही में रूहानी खजान जिल्द 22, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, उसके सफा नंबर 112 पर लिखते हैं कि अब्दुल हकीम खान नामी एक शख्स जो पटियाला की रियासत में असिस्टेंट सर्जन है, जो पहले उससे हमारे सिलसिला बैत में दाखिल था, मगर बबाइस कमी मुलाकात और किल्लत सोबत दीनी हकायक से महज बेखबर और महरूम था और तकब्बर और जहल मरकब और रऊनत और बदजनी की मर्द में मुब्तला था। अपनी बदकिस्मती से मुर्तद होकर इस सिलसिला का दुश्मन हो गया है। तो जनाब मैं ये पूछना चाहता हूँ, यही डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी मिर्जा साहब के नजदीक साहबे सिद्को सफा था और मिर्जा साहब की ने अपनी सदाकत की दलील के तौर पर जो फरिश्त मरतब की है साहबे बदर के मद्दे मकाबल, उसमें इसका नाम शामिल है। और फिर जो दुआ भी दी है कि खुदा इसको अपनी राहों में साबित कदम रखे, मुस्तकीम रखे। तो इसी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के हवाले से जो दुआ दी गई है, दुआ के ऊपर भी मैं बात कर दूं कि तरियाकुल कतूब रूहानी तरियाकुल कलूब मिर्जा साहब की किताब है, रूहानी जिल्द 15 है। वहां पर मिर्जा साहब ने अपने इस दुआ के बारे में लिखा है वाज़े तौर पे कि जनाब कहता है, मुझे अल्लाह ने इल्हाम करके फरमाया कि तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा लेकिन तुम्हारे शुरका के बारे में नहीं। तो मैं पूछता हूं कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी तो मिर्जा साहब का शरीक नहीं था
और मिर्जा साहब ने दुआ की थी तो कि अल्लाह तुझे अपनी राहों में साबित कदम रखे। तो पूछना ये है, क्या उसका साबित कदम रहना मिर्जा जी के नजदीक क्या यही था कि वो मुर्तद हो जाए, जो मिर्जा जी के नजदीक हुआ, या कि वो कुफर और शिरक के गुप्त अंधेरों से निकल करके इस्लाम की तरफ आ जाए? ये था उसका सच और हक। ये आपने बताना है कि मिर्जा साहब की दुआ कबूल हुई या रद्द हुई। अगर कबूल नहीं हुई तो तब भी मिर्जा साहब जो हैं वो झूठे साबित होते हैं, और अगर कबूल हो गई तो जनाब फिर भी मिर्जा साहब झूठे साबित होते हैं, क्योंकि वो मुर्तद हो गया है। तो सोचना ये है कि ये मामला क्या है। फिर अल्हाम को सुन लीजिए, रूहानी हुसैन जिल्द 15 सफा 210 पर यह अल्हाम मौजूद है कि लिखते हैं, और दुआ के बाद ये अल्हाम हुआ कि अजीब कुल्लो दुआई का इल्ला फी शुरकाई का, मैं तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करूंगा मगर शुरका के बारे में नहीं। यहाँ पर एक और सवाल है कि हदीस रसूल फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने आपके सामने पेश किया बुखारी शरीफ से, सबसे पहले के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुखातब करके फरमाता है असहाबे बदर की तरफ कि अब तुम जो चाहो करो, मैंने तुमको मुआफ कर दिया है। यानी फरमाता है अल्लाह कि आज तुम पर जन्नत वाजिब हो गई है, मैंने तुमको माफ कर दिया है। अब असहाबे बदर के मद्दे मुकाबल मिर्जा साहब ने ये जो 313 अफराद की फरिस्त मरतब की है, उसमें डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का नाम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मिर्जा साहब का दावा कामल कामल दिल और बरोज होने का, और यहां तक कह देने का कि तमाम कमालात मोहम्मदी मा नबूवत मोहम्मदिया के मेरे आईना जिल्लियत में बरोजी रंग में मुनक्कस हैं, तो मैं कौन सा अलग इंसान हुआ? ये जो एक गलती का अजाला रूहानी जिल्द 18 में मिर्जा साहब ने ये बात की है। तो पूछना ये है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी मुर्तद बकौल मिर्जा साहब के क्यों हुआ? क्योंकि सहाबे बदर में जो कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो मुर्तद हुआ हो। अमूमन मिर्जा साहब के पैरोकार हैं जो कादियानी हजरात हैं, वो ये बात पेश करते हैं कि जनाब देखें जी फला कातबे वही मुर्तद हो गया था। तो भाई यहाँ पर किसी कातबे वही की बात नहीं हो रही, असहाबे बदर की बात हो रही है, जिनके बारे में अल्लाह के ताला फरमा रहा है कि तुम जो चाहो करो, मैंने तुमको बख्श दिया, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई है। और उन्हीं के मद्दे मुकाबल डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को पेश किया है। और मिर्जा जी के नजदीक जब ये फरिस्त मरतब की जा रही है, साहब सिद्ध को सफा है, लेकिन बाद में यही शख्स मुतकब्बर है, बदखू है, और तकब्बर के मर्ज में मुब्तला है, ये सारी बुराइयां उसमें डाल दी जाती हैं। पहले साहब सिद्ध को सफा था। जहां तक के डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की तफसीर पर मिर्जा साहब ने रिव्यू लिखा है, और उस रिव्यू को उसकी तफसीर जो लिखी थी, मिर्जा साहब ने तफसीर पे रिव्यू लिखा था, उसके अंदर तारीफें बहुत सारे बयान की हैं। और वो मुफस्सल रिव्यू तो 1902 के बदर अखबार में है, लेकिन 1902 का वो अखबार मुझे मिल नहीं सका। 1906 का जब हम अल बदर देखते हैं और अल हकम देखते हैं, तो वहां पर उसी तफसीर के मुतल्लिक बार बार इश्तिहार दिया जा रहा है, और वहां पर वाजे लिखा है कि मसीह मऊद यानी मिर्जा साहब ने इसकी तफसीर के बारे में ये खूबियां बयान की हैं। तो जनाब पूछना यह है, डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की तफसीर पर रिव्यू लिखा जाना और उसके बाद उसे मुर्तद करार देना, दोनों में से कौन सी चीज दुरुस्त है भाई? जो रिव्यू लिखा था वो सही था, और उसको साहब सिद्ध को सफा करार दिया था वो सही था, जाके उसको जो तुंदखू मुतकब्बर और ये बदखू ये सारी सफात उसको जहां तक के मुर्तद करार दिया, ये सही था? अब जो दलील तुम मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के रिव्यू पर पेश करते हो, यही मेरा आपसे सवाल है। अगर मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह का रिव्यू बकौल आप लोगों के मिर्जा साहब की सदाकत की दलील है, तो मैं पूछता हूं कि मिर्जा साहब का उनकी डॉक्टर पटियालवी की तफसीर पर लिखा गया रिव्यू जो है, वो डॉक्टर पटियालवी की सदाकत की दलील क्यों नहीं बन सकता भाई? इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? और इसी तरह अगर तुम कहो कि जनाब मिर्जा साहब ने उसको मुर्तद करार दे दिया था बाद में, जाम मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तो मुर्तद करार दिया था। मौलाना बटालवी की उस बात को अगर रिव्यू को बतौर दलील पेश करना है, तो फिर जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी
की तफसीर पर लिखा गया रिव्यू भी तो उसकी सदाकत पर बतौर दलील तस्लीम करना पड़ेगा आप ही के असूल के मुताबिक। बाकी उस रिव्यू में क्या लिखा है इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगा। और पूरे मिर्जाइयत को ये मेरा चैलेंज है, आइए अगर तुम उस रिव्यू को दुरुस्त मानते हो, मिर्जा साहब की सदाकत की दलील पे तौर पे पेश करते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं उसी रिव्यू पर किसी भी ओपन फोरम पर 1-to-1 गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। और उसी रिव्यू से मैं मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को कज़्ज़ाब व दज्जाल साबित करूंगा। तुम उससे सदाकत साबित करना है, मैं कज़्ज़ाब व दज्जाल उसी रिव्यू से साबित करूंगा। अगर मिर्जा साहब के किसी पैरोकार में ये इतनी हिम्मत है मुकम्मल रिव्यू पर बात करने की, तो आए मेरा चैलेंज कबूल करे। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। डॉक्टर अब्दुल हकीम पटालवी के बारे में सवाल यह है कि जब इल्हाम हुआ था मिर्जा साहब को कि मैं तेरी सारी दुआएं कबूल करूंगा, तो उसके बारे में मिर्जा साहब की दुआ कबूल क्यों ना हुई? वो मिर्जा साहब के बकौल मुर्तद क्यों हुआ, जबकि उसके बारे में ये मिर्जा साहब ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला उसको खुदा की राहों में साबित कदम रखे। तो जनाब इसी तरह मिर्जा साहब ने 16 अगस्त 1906 को एक इश्तिहार शाया किया जिसमें मिर्जा साहब ने लिखा, यही जो इश्तिहार मैंने पेश किया था पहले भी, खुदा सच्चे का हामी हो, रूहानी ये मजमुआ इश्तिहारात जिल्द दोम कर, यह है सफा नंबर 673 और 74 है। मिर्जा साहब लिखते हैं, मियाँ अब्दुल हकीम खान साहब असिस्टेंट सर्जन पटियाला की मेरी निस्बत पेश गोई जो अखवीम मौलवी नूरुद्दीन साहब की तरफ अपने खत में लिखते हैं, उनके अपने अल्फाज ये हैं कि मिर्जा के खिलाफ आज हम पर जनाब बातें करते हो कि मिर्जा साहब क्यों नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि मिर्जा के खिलाफ 12 जुलाई 1906 को ये इल्हामात हुए हैं। मिर्जा मुशर्रफ कज़्ज़ाब और अयार है, सादक के सामने शरीर फना हो जाएगा और उसकी मियाद 3 साल बताई गई है। डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी भी मुदय्य इल्हाम था, वो कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ कि मिर्जा मुशर्रफ कज़्ज़ाब और अयार है और 3 साल के अंदर अंदर वो फना हो जाएगा। आगे मिर्जा साहब लिखते हैं गुलाम अहमद कादियानी साहब कि उसके मुकाबल पर वो पेश गोई है जो खुदा ताला की तरफ से अब्दुल हकीम खान साहब असिस्टेंट सर्जन पटियाला की निस्बत मुझे मालूम हुई है। यानी उसके मुकाबल पर पेश गोई जो कर रहे हैं मिर्जा साहब, उसको सुनिए। यहाँ पर डॉक्टर पटियालवी की पेश गोई जेरे बहस नहीं है, मिर्जा साहब की पेश गोई जेरे बहस है, उसे सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि खुदा के मकबूलों में कबूलियत के नमूने और अलामतें होती हैं और वो सलामती के शहजादे कहलाते हैं। इन पर कोई गालब नहीं आ सकता। फरिश्तों को खींची हुई तलवार तेरे आगे है, पर तूने वक्त को पहचाना, न देखा न जाना। लीजिए जनाब ये मजमुआ इश्तिहारात से जो है इसकी तहरीर। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ अर्सा बाद डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने फिर दावा किया कि उसे इल्हाम हुआ है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है जुलाई 1907 से 14 माह तक मर जाएगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इस इल्हाम पर तबसरा करते हुए लिखा कि उसे भी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ। ये इश्तिहार का उन्वान भी जो है वो तबसरा लिखा है और सफा नंबर मजमुआ इश्तिहारात है, जिल्द दोम है, 2 जिल्दों वाला एडिशन है, सफा नंबर 720 के मेरे हाथ में मौजूद है किताब और स्कैन भी सामने नजर आ रहा है। लिखते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, और फिर आखिर में उर्दू में फरमाया कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। मिर्जा साहब को डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के मद्दे मुकाबल जो इल्हाम हो रहा है उस इन अल्फाज पे गौर कीजिए कि मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। यानी दुश्मन जो कहता है कि सिर्फ जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं, इन सब को मैं झूठा करूंगा। लीजिए जनाब, यानी जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं उन सब को झूठा करूंगा, तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा। किसने से? 14 जुलाई 1907 से बढ़ाऊंगा। और फिर आगे लिखता है
मैं उन सब को मैं झूठा करूंगा और तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, ता मालूम हो कि मैं खुदा हूं और हर एक अमर मेरे इख्तियार में है। यानी अल्लाह ताला ने मिर्जा कादियानी साहब की उम्र को बढ़ा करके अपना आप मनवाना था। ये है इस पेशगोई का लुब्बे लबाब। फिर आगे लिखा, ये अजीम शान पेशगोई है जिसमें मेरी फतह और दुश्मन की शिकस्त, और मेरी इज्जत और दुश्मन की जिल्लत, और मेरा इकबाल और दुश्मन का अदबार बयान फरमाया है, और दुश्मन पर गजब और अकूबत का वादा किया है। मगर मेरी निस्बत लिखा है कि दुनिया में तेरा नाम बुलंद किया जाएगा और नुसरत और फतह तेरे शामिल हाल होगी। और दुश्मन जो मेरी मौत चाहता है, दुश्मन जो मेरी मौत चाहता है, वो खुद मेरी आंखों के रूबरू असहाबुल फील की तरह नबूद और तबाह हो जाएगा। ये है मिर्जा साहब की पेशगोई डॉक्टर अब्दुल हकीम के मद्दे मकाबल। तो जनाब, अब आगे बढ़ते हैं कि इस पेशगोई का अंजाम क्या हुआ। इसके बाद मिर्जा साहब ने एक और मकाम पर अपनी किताब चश्मा मार्फत रूहानी खजाइन जिल्द 23, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, इसके सफा नंबर 336 और 337, रूहानी खजाइन जिल्द 23 के सफा नंबर 336 और 37 पर मिर्जा साहब लिखते हैं, हाँ आखिरी दुश्मन अब एक और पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल हकीम खां है, और वो डॉक्टर है और रियासत पटियाला का रहने वाला है, जिसका दावा है कि मैं उसकी जिंदगी में ही 4 अगस्त 1908 तक हलाक हो जाऊंगा, और ये उसकी सच्चाई के लिए एक निशान होगा। ये शख्स अलहाम का दावा करता है और मुझे दज्जाल और काफिर और कज़ाब करार देता है। पहले उसने बैत की और बराबर 20 बरस तक मेरे मरीजों और मेरी जमात में दाखिल रहा। फिर एक नसीहत की वजह से जो मैंने महज लिल्लाह उसको की थी, मुर्तद हो गया। नसीहत ये थी कि उसने ये मजहब इख्तियार किया था कि बगैर कबूल इस्लाम और पैरवी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजात हो सकती है। हजरात ग्रामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का ये कहना कि उसने ये मजहब इख्तियार किया था कि बगैर इस्लाम कबूल किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किए नजात हो सकते, ये बहुत बड़ा इफ्तरा और इल्जाम था। अगर हम डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की किताबें पढ़ते हैं तो वहां से वाज़ेह पता चलता है कि उसका मौकफ क्या था। उसका मौकफ ये था कि जिस शख्स तक दीन इस्लाम की दावत नहीं पहुंची वो बरियु जिम्मा है। जिस शख्स तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची वो मुखलस है, अच्छे अखलाक और किरदार का हामिल है, अल्लाह ताला को एक मानता है, शिरक का इर्तिकाब नहीं करता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उस तक नहीं पहुंची, अगर वो इसी हालत में फौत हो जाता है तो उसकी नजात होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, ये दुआ मौजूद है कि रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अखताना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना। यानी जिस चीज का मैं मुतहम्मल नहीं अल्लाह, उसके मुझे ना पूछना। और अल्लाह ने इस बात का वादा भी किया है कि इंसान पर उतना बोझ डाला जाता है जिसका वो मुतहम्मिल हो। जब एक बंदे तक दावत इस्लाम पहुंची ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और उनका दावा क्या है, उनकी तालीमात क्या है, तो उसको तक दावत पहुंचे बगैर वो बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये था उसका मौकफ कि जब दावत ना पहुंची, ना मिली हो, तो उसकी नजात मुमकिन है। शर्त यह है कि वो मुआहद हो, उसने शिरक ना किया हो। अब इसको मिर्जा साहब ने दूसरा रंग दिया और लिखा कि उसने ये मजहब इख्तियार कर लिया था कि बगैर कबूल इस्लाम और पैरवी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजात हो सकती है। अगर वो कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की खबर भी रखता हो, ये सरीहन किज़ब बयान किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, क्योंकि ये दावा बातिल था और अकीदा जमहूर के भी बरखिलाफ, इसलिए मैंने मना किया, मगर वो बाज ना आया। आखिर मैंने उसे अपनी जमात से खारिज कर दिया। मेरा पूरी कादियानी जरूरियत से ये भी मुतालबा है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की किताब से, उसकी तहरीर से मुझे उसकी ये बात साबित कर दें, जो चोर की सजा वो हमारी सजा। ये जो मिर्जा साहब ने उस पर इल्जाम आयद किया है,
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہو. یہ الفاظ جو اپنی طرف سے شامل کیے ہیں. تو آگے لکھتے ہیں چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف، اس لیے میں نے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا. آخر میں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا. تب اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا، مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا. تو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا. جناب دیکھ لیجئے، جو خدا تعالیٰ کے نزدیک مرزا جی کہتے ہیں سچا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کو موت کب آئی اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو موت کب آئی. یہ تاریخ احمدیت میرے سامنے کھلی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 542 ہے. دوست محمد شاہد قادیانی اس کا مورخ ہے. وہ لکھتا ہے کہ اس چیلنج کے وفات کے وقت حضور کی عمر 73 سال کے قریب تھی. دن منگل کا تھا اور شمسی تاریخ 26 مئی 1908 تھی. ضیاء بھائی نیچے لے کے آئے ذرا، سب سے نیچے تحریر ہے یہ دیکھ لیجئے. 26 مئی 1908 کہہ رہے ہیں یہ 73 سال کے قریب عمر 26 مئی 1908 کو فوت ہوا. 7 اگست تک کی پیش گوئی تھی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی. اور دیکھیے یہ قادیانی حضرات کیسے کیسے دجل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کے بعد تاریخ احمدیت میں مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو تحریر لکھی ہے وہ بھی پڑھیے. حقیقت تو یہ تھی کہ لکھا تھا کاذب مرے گا پیشتر، کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا. لیکن یہ ڈاکٹر حکیم پٹیالوی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے تاریخ احمدیت میں مورخ احمدیت لکھتا ہے. یہ تاریخ احمدیت جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 472 ہے. لکھتا ہے کہ خدائے حکیم و خبیر نے جو اپنے پیارے مسیح سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں دشمنوں کو جھوٹا کروں گا، عبدالحکیم کی پیش گوئی کے دونوں اجزاء کو یوں باطل کر دیا، دونوں اجزاء کو یوں باطل کر دیا کہ حضور اپنے گزشتہ الہامات کی بنا پر 26 مئی 1908 کو انتقال کر گئے. سوال یہ ہے کہ مرزا جی کو تو الہام ہوا تھا کہ میں تیری عمر بڑھاؤں گا، تیرے مخالف کو جھوٹا کروں گا تاکہ میں اپنا منوا سکوں. مرزا صاحب کی عمر بڑھا کر کے مرزا صاحب کو اللہ نے سچا کرنا تھا بقول مرزا جی کے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ بھی منوانا تھا. یہاں پر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی بعض گزشتہ الہامات کی بنا پر 26 مئی 1908 کو انتقال فرما کے اور صاف طور پر ظاہر کر دیا، واضح کر دیا کہ عبدالحکیم کاذب و مفتری انسان ہے. لیجئے، مرنا بعد میں تھا، جس نے پہلے مرنا تھا کاذب اور مفتری تو اس نے ہونا تھا. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ مرزا صاحب پہلے مر کے اس کو کاذب مفتری ثابت کر رہے ہیں، اپنے الہام کی خود نفی. اور آگے لکھتے ہیں کہ عبدالحکیم کاذب مفتری انسان ہے. حقیقت اتنی واضح اور نمایاں تھی کہ پیسہ اخبار کے ایڈیٹر کے علاوہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرسری نے بھی اس کا اقرار کیا. چنانچہ لکھا، ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسی پر بس کرتے، یعنی 14 ماہیہ پیش گوئی کر کے مرزا کی موت کی تاریخ مقرر نہ کر دیتے جیسا کہ انہوں نے کیا. چنانچہ 15 مئی 1908 کے اہل حدیث میں ان کے الہامات درج ہیں کہ 21 ساون یعنی 4 اگست کو مرزا مرے گا. تو آج وہ اعتراض نہ ہوتا جو معزز ایڈیٹر پیسہ اخبار نے ڈاکٹر صاحب کے الہام پر چبھتا ہوا کیا ہے. 21 ساون کو کی بجائے 21 ساون تک ہوتا تو خوب ہوتا. پھر آگے مورخ احمدیت جو ہے اس نے یہ بتایا کہ مرزا صاحب سے پہلے جو ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نہیں مرا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اس سے پہلے مرا. اب یہ تک اور کو کا جو معاملہ ہے اور جو اس نے اخبار اہل حدیث کی ادھوری تحریر لگائی ہے وہ میں پیش کیے دیتا ہوں پوری تحریر اور کس طریقے سے قادیانیوں نے دجل کا مظاہرہ کیا ہے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخبار اہل حدیث 1908 میں جو ہے وہ لکھتے ہیں 15 مئی
کہ اس میں شک نہیں، 15 جون 1908 کا اخبار ہے الحدیث، لکھتے ہیں اس میں شک نہیں کہ مرزا نے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے حق میں بھی بری طرح ہلاکت کی پیشگوئی کی تھی۔ چنانچہ اشتہار تبصرہ مجریہ 5 نومبر 1907 میں ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کر کے لکھا کہ دشمن جو میری موت چاہتا ہے خود میری آنکھوں کے روبرو، دشمن جو میری موت چاہتا ہے میری آنکھوں کے روبرو اصحاب الفیل کی طرح نابود ہو جائے گا۔ لیجیے جناب، یہ وہی اشتہار جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اسی اشتہار کا حوالہ دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اشتہار کا سکین، وہ جو تحریر مولانا احمد سری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا ہے نا، وہی تحریر ہے کہ دشمن جو میری موت چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے روبرو صحاب الفیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا۔ خدا ایک قہری تجلی کرے گا اور وہ جو جھوٹ اور شوخی سے باز نہیں آتے ان کی ذلت اور تباہی ظاہر کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی میعاد 14 ماہ کی تردید میں مرزا صاحب قادیانی نے اس اشتہار میں لکھا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھاؤں گا، یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی 1907 سے 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں، ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔ مولانا امر سری رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی 14 ماہیہ جو ستمبر 1908 کو ختم ہونے والی تھی، مرزا کی عمر اس سے زیادہ ہوگی، یعنی وہ ستمبر 1908 کے اندر اندر کسی طرح نہیں مر سکتے تھے، حالانکہ مرے تو 26 مئی 1908 کو، جو 14 ماہ سے قبل 3 ماہ قبل ہے۔ یہاں تک تو ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی کمال صفائی رکھتی ہے، مگر ہم دیکھیے یہ پہلی عبارت چھوڑ دی تاریخ احمدیت والے نے اور آگے جو تحریر ہے وہ پیش کر دی، مگر ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسی پر بس کرتے، یعنی 14 ماہیہ پیش گوئی کر کے مرزا کی موت کی تاریخ مقرر نہ کر دیتے جیسا کہ انہوں نے کیا، چنانچہ 15 مئی 1908 کے اہل حدیث میں ان کے الہامات درج ہیں کہ 21 سامن یعنی 4 اگست کو مرزا مرے گا، تو آج وہ اعتراض نہ ہوتا جو معزز ایڈیٹر پیسہ اخبار نے ڈاکٹر صاحب کی سلام پر چبھتا ہوا کیا ہے کہ 21 سامن کو کی بجائے 21 سامن تک ہوتا تو خوب ہوتا۔ غرض صاحب کا پیش گوئی 6 سالہ اور 14 ماہیہ اسی اجمال پر چھوڑے رہتے اور ان کے بعد میعاد کے اندر تاریخ کا تقرر نہ کر دیتے، پھر آگے لکھتے ہیں تحریک کا تقرر نہ کر دیتے تو آج یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا۔ آگے پھر مولانا لکھتے ہیں ہاں اس میں شک نہیں کہ مرزا اپنے اقرار کے مطابق آپ کے مقابلہ پر بھی ویسا ہی ماخوذ ہے جیسا کہ میرے مقابل پر، کیونکہ اس نے جیسی میری نسبت پیش کی اپنی زندگی میں موت کی دعا اور پیش گوئی کی تھی، ایسی آپ کی نسبت بھی کی، گو میری نسبت صاف اور واضح تر الفاظ میں فیصلہ چاہا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مرزا مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں مر جاؤں تو مجھ کو کذاب، مفتری، مفسد اور دجال سمجھو۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب نے جو ہم دونوں اور دیگر ہمارے ہم خیال احباب کے لیے چاہا تھا وہ خود اسی کے لیے پیش آیا۔ کیا سچ ہے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ جناب یہ ہفتہ روزہ اہل حدیث امرتسر 12 جون 1908 کی مکمل تحریر ہے مولانا امر سری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا ایک ٹکڑا تاریخ احمدیت والے نے پیش کر کے مرزا جی کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو آئیے اب اس تک اور کو کا مسئلہ بھی میں حل کر دوں۔ میں مولانا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا نہ مرید ہوں اور نہ ہی اس کے کسی معاملے کا ذمہ دار، لیکن میرا سوال یہ ہے، مرزا صاحب کا اور مرزا صاحب کے پیروکاروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی الہام اور وحی میں بھی شیطان دخل دے دیتا ہے۔ جب یہ عقیدہ مرزا صاحب کا ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی جو ہے وہ تو صرف ملہم ہونے کا مدعی تھا، نہ وہ نبی ہونے کا مدعی تھا، نہ وہ مسیح ہونے کا مدعی تھا، نہ ماں مہدی ہونے کا مدعی تھا، نہ اس نے کوئی ایسا اور دعویٰ کیا تھا، صرف دعویٰ الہام کیا تھا، نہ دعویٰ مہدویت، نبوت، مسیحیت، کچھ بھی نہیں۔ تو شیطان نے اپنے خاص چیلے کو
ایک راستہ دینے کے لیے اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اگر ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی وحی میں لفظ تک کو میں تبدیل کر کے پیش کر دیا، دخل اندازی کر کے، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو گیا ہوگا؟ امکان ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کی وحی میں جو ہے وہ شیطان دخل دے سکتا ہے، وہ تو نبی بھی نہیں تھا، تو مرزا صاحب کو بچانے کے لیے شیطان نے دخل دیا اور تک کو میں تبدیل کر دیا، جتنا ہو سکا زور چلا۔ تو اب کیا کریں گے آپ جناب؟ اگر ہم ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو بھی جھوٹا مان لیں تو جناب دونوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا، مرزا صاحب کو بھی، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی۔ اس کی پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی کہ اس کی عمر بڑھے گی، اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیش گوئی بھی مان لو کہ جھوٹی نکلی کہ 14 اگست کو مرے گا، جو دونوں جھوٹے ثابت ہو گئے، ایک بھی سچا ثابت نہ ہوا۔ قرآن بھی تو کہتا ہے کہ جناب 5 چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا دنیا میں، وہ 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو موت کب اور کس وقت آئے گی۔ تو جناب اس اعتبار سے بھی یہ دونوں جھوٹے ثابت ہو گئے، تو کیا مرزا صاحب کے پیروکار ان دونوں کو جھوٹا مانیں گے؟ اور جو سوال اچھا جو صحابہ عبید بدر کے اللہ حوالے لطیف سے بھائی، میں نے بیان کیا ہے، جی جی عبید اللہ لطیف بھائی، معاملہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں وہ اس پیش گوئی کا 1000واں حصہ بھی درست ثابت نہیں ہوئی۔ یہاں تو تک اور کو کا صرف ایک معاملہ ہے نا، باقی تو حالانکہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ 21 اگست تک جو ہے وہ یہ مر جائے گا، خود مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے۔ مطلب بالکل یہ ہے کہ ایک تک اور کو کا جھگڑا لے کے یہ اتنی واضح اور حرف بحرف پوری ہونے والی پیشگوئی کو جھٹلانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا غیرت حیا نہیں آتی کہ مرزا غلام قادیانی کی پیشگوئیاں پوری کرنے کے لیے کیسی کیسی طویلات کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم محمدی بیگم سے شادی ہوگی، یہ کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچوں میں سے آگے جا کے نسل میں سے کوئی مرزئی ہو جائے گا۔ اتنی بڑی صحیح طویل، تو یہ اتنی سے اس کی بھی طویل قبول کر لیں گے جی، یہاں کو کا معنی تک ہے، اتنی یہ نہیں قبول کر جناب سکتے، اور مرزے کی پیشگوئیاں پوری کرنے کے لیے کون کون سے ضیاء ڈرامے نہیں کرتے۔ ضیاء بھائی ہمیں اس کی بھی طویل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو ڈاکٹر پٹیالوی کی پیشگوئی پر بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کر رہے ہیں مرزا صاحب کی پیشگوئی کر بات، کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی سچی ہوئی یا جھوٹی ہوئی۔ مرزا صاحب کی پیشگوئی سچی تب ہوتی جب ان کی عمر بڑھتی اور ڈاکٹر پٹیالوی جو ہے اس کی زندگی میں مرتا، اب یہ یہاں دونوں یہ کام ستر نہیں سو ہوئے۔ طویلیں کریں گے، یہاں 700 طویلیں کریں گے، اور اس بیچارے کی جو ہے وہ تک اور کو بھی نہیں برداشت۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ اصحاب بدر کا جو مقام اور مرتبہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، یہ دین اسلام کے مد مقابل حقیقی اسلام کے نام پر کفار کی طرف سے تیار کیا گیا ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کے اندر مکمل تعلیمات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو بطور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا، اسی طرح حکیم نور الدین کو بطور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا گیا، اور بشیر الدین محمود کو بطور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا گیا، نصرت جہاں بیگم کو بطور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کیا گیا، اور صاحبزادہ عبداللطیف جو ان کا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے پیش کیا گیا۔ اور یہ سارے عقائد اور یہ 313 افراد جو تھے ان کو صحابہ بدر کے مد مقابل پیش کیا گیا، یعنی مکمل دین اسلام کے متوازی، اس کے مخالف اور معارض ایک ایسا ڈھانچہ حقیقی اسلام کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کفار کی ایما پر، تاکہ دین اسلام کی اصل تعلیمات کو تبدیل کیا جا سکے۔ میں آخر میں تمام مرزا صاحب کے پیروکاروں کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا را سوچیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کہا ہے کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی بھی جھوٹی نکل آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ تو جناب یہاں پر مرزا صاحب کی پیش گوئی یہ تھی، یہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس اشتہار کو، ذرا کھول کے آنکھیں کھول کے کان کھول کے اس کو دیکھیے بھی اور سنیے بھی جناب۔ 720 نمبر صفحہ ہے، مجموعہ اشتہارات جلد دوم ہے، اور پھر یہ میرے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مجموعہ اشتہارات 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے۔ اور پھر آخر میں اردو میں فرمایا، کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بقول مرزا جی کے، کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا، یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی
1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं उन सब को मैं झूठा करूंगा और तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। दो दफा लफ्ज है उम्र को बढ़ाने के। तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा ता मालूम हो कि मैं खुदा हूं और हर एक अमर मेरे इख्तियार में है। इन अल्फाज पर गौर कीजिए, सोचिए और सवाल का जवाब दीजिए। क्या मिर्जा साहब की उम्र बढ़ी या कम हुई? मिर्जा साहब ने तो कि रब ने, खुदाए यल्लाश ने तो जनाब इस पेश गोई में उम्र बढ़ा करके अपना मनमाना था, पर यहाँ पर मामला ही उलट हो गया कि खुद अपने दाम में सियाद आ गया। तो जनाब सोचिए, समझिए, गौर व फिक्र कीजिए। जिसके मुकद्दर में हदायत है उसके समझने के लिए एक मामूली सी बात भी काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम इसी पर ख़त्म करते हैं। 4 प्रोग्रामों में मैंने मकाम सहाबा और हकीकत कादियानियत पर गुफ्तगू की है, और इन चारों प्रोग्रामों के मतलब मिर्जा साहब का कोई पैरोकार और या कोई मुसलमान दोस्त सवाल करना चाहे तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई साथी सवालात के लिए स्ट्रीम में शामिल होना चाहता है तो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। कादियानी हजरात को खुसूसी दावत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कादियानी हजरात जो है शायद मिर्ज़ा साहब का इल्हाम पूरा करना चाहते हैं। वो जो मिर्ज़ा साहब को हुआ था पट्टी पुट्टी गई, तो उसका इल्हाम पूरा करने के लिए शायद ये नहीं आना चाहते, ताकि किसी तरीके से मिर्ज़ा साहब का कोई एक इल्हाम सच्चा हो जाए कि लोग कह सकें देखो मिर्ज़ियाँ दी पट्टी पुट्टी गई है। तो कोई आ जाए कादियानी मरबी, बड़ी मेहरबानी होगी, मिर्जा साहब का दिफा करे। अगर दिफा नहीं करने की हिम्मत रखता, कोई सवाल ही कर लो यार, आओ तो सही, कोई मुंह मत्था तो दिखाओ ना, आके कोई सवाल करें, कोई तवीलें शवीलें करें। नहीं तो कोई वो पिछली बार जो आया था उसका वो क्या उसको कहते हैं, क्या उसका नाम था, कौन सा मर्जी था जिशान और उसकी तरह। जिशान और अब्दुल्ला। हाँ हाँ, जिशान जिशान जिशान, उसकी तरह जो है वो कोई आके कॉन्टेस्ट ही बयान कर दे इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई तो उसमें हुई वो है। वो वो आ जाओ वो जी, अब्दुल्ला इजलास का था वास्ता है। कॉन्टेस्ट वाला। हाँ जी, इजलास का वास्ता है। और आज इधर और भी कुछ मर्जई व्हाट्सएप पे भी जो है चैलेंज कर रहे थे कल परसों की, आज हमने चैलेंज कबूल किया। अब भागते फिर रहे हैं आगे आगे, मौलवी डंडा लेके पीछे पीछे हैं, मर्जई आगे आगे। एक ग्रुप में शामिल होते हैं, वहां से जिया जवाब भाई देते हैं, ब्लॉक कर इनका जो देते हैं। जिया भाई इनका जो मुबल्लग है ना मीर सलीम, जो लाइव स्ट्रीम पर बड़े बड़े चैलेंज दागता था मेरे हाँ जी। साथ, उसने, मैं उसके साथ एक ग्रुप था उसका, फैजान खत्म नबूवत सानी ग्रुप, उस ग्रुप हम्म। में ऐड हुआ। तो मैंने मैसेज किया, एक सवाल किया कि जो शख्स ये कहे, अकीदा रखे और ये लिखे कि ए अपने आप को मुसलमानों की ज़ुर्रियत कहलाने वालों, दुश्मन खुदा न बनो, और आयत खातमुन नबिय्यीन के बाद वही नबूवत का दरवाज़ा मत खोलो। कल क़यामत दिन क्या तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश नहीं किया जाएगा? क्या तुम उससे कुछ शर्म खाते हो या नहीं खाते? इस नोयत के अल्फाज थे। मैंने कहा अगर कोई ऐसा अकीदा रखे तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस सवाल का जवाब देने की बजाय मीर सलीम ने उस ग्रुप में मेरे साथ गुफ्तगू शुरू कर दी कि जी तुम्हारा दावा खत्म नबूवत का है, उस दावे को पेश करो। मैंने पहले कहने लगा एक सवाल मैं करूंगा, एक तुम करो। मैंने कहा मैंने सवाल कर दिया, तुम्हारे सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहा अगर 1 to 1 गुफ्तगू करनी मेरे साथ, एक टाइम तय करो। टाइम तय हो गया। अब आ गया मामला शराइत का। मैंने कहा मेरी शर्त सिर्फ एक है, तुम लोगों को भी अपना मुकम्मल अकीदा खत्म नबूवत के बारे में बयान करना होगा और मैं भी अपना मुकम्मल अकीदा बयान करूंगा। यकीन करें, उस बंदे ने अकीदा खत्म नबूवत अपना बयान करने का हामी भरी ही नहीं। फिर मैंने यहाँ तक कह दिया कि तुम मुझे कहते हो कि मैं खत्म नबूवत का मदई हूँ, तुम जराए नबूवत के मदई हो। मैं तुम्हारे अकीदा जराए नबूवत के बारे में सवाल करूंगा, तुमने मुकम्मल बयान करना है। खैर, उसने बाद में बदतमीजी करके गालियां निकाल के मुझे ग्रुप से रिमूव किया और वीडियो बना के लगा दी कि जी मैं फरार हो गया हूँ। मैंने उसके पर्सनल में राब्ता किया, मैंने कहा ये मैंने अपना दावा पेश कर दिया है, अब तुम जवाब दावा पेश करो। उसका कहना था कि तुम माजरत करो, तुमने मिर्जा साहब की गुस्ताखी की है। मैंने कहा मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ कि अगर मेरी कोई बात तुझे बुरी लगी है ना तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने दावा पेश कर दिया, तुम जवाब दावा पेश करो, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर उसने मुझे दोबारा लिंक दिया अपने ग्रुप का, उसमें ऐड हुआ। 1 घंटा बहस होती रही, बार बार कहता रहा दावा पेश करो,
किया मैंने दावा पेश, कहता रहा मैं उसे जवाब दावा पेश करो। 1 घंटा बहस के बावजूद उस बंदे ने जवाब दावा पेश नहीं किया। तो आज फिर 2-3 दिन पहले वो ग्रुप में चैलेंज देता फिर रहा है। तो उसने क्या मुनाजरा करना है किससे? मुझे यहां तक पता चला, बताया गया कि उसके लाइव स्ट्रीम पर जब से मेरे साथ गुफ्तगू हुई है ना, उनकी जमात ने उसके लाइव मुनाजरे पर पाबंदी लगा दी है, लाइव स्ट्रीम पर। और देख लें आप, डॉक्टर जाहिया का चैनल भी बंद पड़ा, उसने तमाम वीडियोज प्राइवेट कर दी हैं, तमाम वीडियोज प्राइवेट की हुई हैं उसके चैनल के ऊपर। और उस पर भी जमात की उसकी तरफ से पाबंदी लगी हुई है। ये सूरत है, इनकी अपनी जमात जो है इन पर पाबंदियां लगा रही कि ना भाई हमारे पोल खुलते हैं, तुमने बात नहीं करनी। ये हालत है इनकी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी ताज़ा ताज़ा अभी 5 मिनट पहले सलीम मीर को घेर घूर के मौलवी पकड़ के लाए थे कि तुमने इसने पोस्टर लगाया था जी, आओ कोई मौलवी खत्म नबूवत पर बात करना चाहता मुझसे करे। कल के लगे हुए हैं मौलवी इसको कि यार आपने चैलेंज किया, हम चैलेंज कबूल कर रहे हैं, अब करो बात। ये आगे आगे भागता फिर रहा है। अब इसको कान से बस पकड़ के वो मौजू और शरायत वाले ग्रुप में ऐड किया है कि चलें आ जाएं, यहाँ पे मौजू तो हो गया है, शरायत तय करें। वो वहां से फौरन ही निकल गया है। और निकलने के बाद किसी के प्राइवेट में मैसेज कर दिया कि जिसने मुनाजरा करना वो मेरे साथ प्राइवेट में मेरे से राब्ता करे। प्राइवेट में ये करेगा अब मुनाजरे, अब ये सामने नहीं, नहीं करता। चैलेंज खैर, चैलेंज तुम ग्रुपों में दे रहे हो और कह रहे हो प्राइवेट में राब्ता करे। वो बस अपने जो भाई ग्रुप। बेचारे उधर वो गोंगलू बिठाए हुए हैं ना इन्होंने जमात में, जिनसे चंदा लेना है, हाँ। इन्होंने वो चंदे पक्के करने के लिए ये पोस्टर लगा लगा के जनाब ये झूठ बोलते रहते हैं। वो एक जरीउल्ला है। वो पोस्टर लगा लगा के, उसने कल भी एक पोस्टर लगाया हुआ था अपने यूट्यूब पे, झूठ बोला हुआ था उसने वाजे तौर पे। तो हम्म। ये इस तरह झूठ बोल बोल के तो पोस्टर लगा के तो जनाब लोगों को बेवकूफ चंदे पक्के कर रहे हैं। अब जो 4 लोग रह गए जमात में, चाहते हैं कम से कम वो तो 4 दिन जो दाल रोटी चल रही है चलती रहे। तो वो भी अगर गए तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। इनको ये खलीफे इसलिए पाबंदियां लगा रहे हैं, वरना अगर ये सच्चे हो तो ये तो खुल खिला के बात करें कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे हमारी जमात में। चंगी ये इलाही जमात है, अभी तबलीग करने से रोक रहे हैं अपने मरबियों को, ना तबलीग ना करना, बुरे फंस जाएंगे। चले, हमारे साथ ऐसे चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं और उसके बाद जो है वो कॉलर हजरात को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह पाक का करम है, दुआएं आपकी, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं प्रोग्राम सुन रहा था और बहुत दिल खुश हुआ। मैं पहले भी अपना अबैदुल्ला साहब के प्रोग्राम सुनता हूँ और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में इजाफा होता है। अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। बहुत माशाल्लाह ये तैयारी करके आते हैं और दिली तौर पे मुबारक देता हूँ मैं इनको, बहुत अच्छा लगा। अभी बस मैं दुआ करने के अल्लाह ताला कबूल कर ले अल्लाह और ताला लोगों के कबूल लिए करे जी। हदायत का जरिया बना दे, हमारी आखिरत की निजात का जरिया, और लोगों के लिए भी हदायत का जरिया बना दे। आमीन जी आमीन। अल्लाह ताला कबूल करे। उसके साथ साथ मैं अभी जब अबैदुल्ला अलीम साहब ये मिर्ज़ा कादियानी की करतूतें बयान कर रहे थे तो मैं साथ पॉइंट नोट कर रहा था कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं इस पे बात करूंगा, इस पे बात करूंगा। वो करतूतें ही इतनी हैं, आखिर मैंने यकीन करें 10 मिनट पहले पेन नीचे रख दिया कि किस किस पे बात करनी है। ठीक है। तो अच्छा, ये जो बात हम पहले उम्र पे कर लेते हैं। उमर जो इन्होंने अभी फरमाया है बैदुल्ला साहब ने कि वो जो तारीख़ अहमदियत का जो मोरख है उसका नाम है दोस्त मोहम्मद शाहद। उसने मिर्ज़ा कादियानी की मौत जो है वो 73 साल की उम्र में उसकी वफात लिखी है। सवाल है कादियानियों से कि 73 साल कहाँ से ली है आप लोगों ने? मिर्ज़ा कादियानी की कब्र पे तो तारीख़ पैदाइश लिखी हुई नहीं है। और तारीख़ पैदाइश ना लिखने की इनकी मुनाफकाना जो इनका मुनाफिक होने का सबूत है खुलम खुला, वो कैसे? मिर्जा कादियानी लिखता है मुझे दाई का भी पता है, जब मैं पैदा हुआ मैंने दाई से बात की हमने। उसने ये भी लिखा फलां जुमे का दिन था जब मैं पैदा हुआ, फलां महीना था। हर चीज का पता है, साल का नहीं पता। इसलिए कि जो पेशन गोई थी वो आ, 80 साल वाली के 2-4 साल कम, 2-4 साल ज्यादा, 3-4 साल कम, 3-4 साल ज्यादा, 5-6 साल कम, 5-6 साल ज्यादा। पहले तो इनका खुदा का इनका हिसाब किताब देखिए, वो पूरी नहीं होती, कब्र पे तारीख पैदाइश लिखी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जो डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब के बारे में अबैदुल्ला अलीम साहब फरमा रहे थे अभी,
उन्होंने जो अपना लिखा हुआ था, उन्होंने जो पेशन गोई की कि जो मिर्जे ने खुद माना कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में लिखा है ये खाइन है और खुदा पर इफ्तरा करने वाला है। ये दोनों बातें तो तस्दीक शुदा है। मिर्जा कादियानी खुद मानता है कि मैं किताबों के पैसे खा गया था। खाइन तो ये खुद साबित है। अगर कुछ मेरी बात में कहीं से रांग हो तो बैतुल्लाह अलीम साहब सामने हैं, बाकी दोस्त भी, मैं तस्दीक करें। ये खाइन तो इसने खुद माना हुआ है। 5 और 50 का फिक्र इसने कहा जी ये 50 किताबों का दावा था, 5 लिख के इसने कहा 0 का फर्क है, बाकी पैसे हजम कर गया। 50 के पैसे लिए थे, ठीक है। खुदा पर जो इफ्तरा करने वाली बातें हैं, इसने जितना झूठ खुदा पे बांधा है मिर्जा कादियानी ने, क्योंकि इनका खुदा पे यकीन नहीं था। इसकी किताबों में देख लें, अजीमुल शान पेशन गोइयां, आसमान पे शोर, जब से जमीन आसमान बने हैं, इतने बड़े बड़े लफ्ज ऐसे ही हैं जैसे वो हमारे एक एरिया का बंदा था, वो कहने लगा मेरा पुत्र चौधरी है, मेरा पुत्र चौधरी है। वो किसी ने बाहर कहा कि ये फलां बंदा अपने बेटे को चौधरी चौधरी कह रहा है। वो कहने लगा उन्हें घुट ज्यादा पर लाड़ी होनी है। जितनी इसने खुदा के नाम लिए हैं बड़े बड़े, कोई भी पूरी नहीं हुई। मोहम्मदी बेगम की देख लें, इसकी उम्र की देख लें, बेशुमार देख लें, ठीक है। जो इसने सहाबा के साथ है, जो मुस्लिम मऊद को हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलाया है, उसका हाल देख ले। वो यहाँ से लाहौर से कंजरी ले गया था, इनके अपनी किताबों में लिखा हुआ है। ये मिलाने का बड़ा शौक है, फिर उस तरह का नमूना भी दें। यहाँ वो जो इनका वो भी सहाबी है, जो मुस्लिम मऊद है, जिसको मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कहते हैं, उसको ये गुजरांवाला सियालकोट हाफसाबाद के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके भेजा। अशायत इस्लाम जी तबलीग करने गया यूरोप, वो यहाँ आके क्लब देखता था नंगे। साथ चोरी जुफलाखा था, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बात मैं ज़िया भाई और करके ख़त्म करता हूँ, घंटे से ऊपर प्रोग्राम हो गया। एक बात, मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम देखा जो अबैदुल्ला अलीम साहब, बहुत शॉकिंग था, राह निजात पे। वहां पे एक बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना, एक्स कादियानी का। उसने कहा कि हमारे गांव का एक लड़का बहुत ज़हीन था, वो एचिसन कॉलेज में पढ़ने के लिए गया और फ्यूचर में उसका पायलट बनने का ख्वाब था, यानी कि फ्यूचर में उसने पायलट बनना था। वो बहुत ज़हीन लड़का था। वहां लड़कों के साथ उसकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मिर्जा कादियानी की किताबों के अंदर से मिर्जा कादियानी के सारे कुफरिया कायदे रखे। उसने बेचारे ने तो सुने नहीं थे, क्योंकि वो पहली दफा उसने सुने, वो बड़ा शॉक में गया। उसने जाके वो सारे अकायद अपनी फैमिली के साथ शेयर किए कि मैंने ये सुना है मिर्जे की किताबों के अंदर ये कुफर लिखा हुआ है। ना बहनें मानी, ना भाई माना, ना बाप माना, ना माँ मानी। आपस में बहस तकरार शुरू हो गया, उन्होंने यकीन ही नहीं किया। वो चूंकि सेंसिटिव था, हसास तबीयत का था, उस बंदे के बकौल उसने कहा, ये राह निजात में अभी कपल डेज अगो वो प्रोग्राम उसका है। उसने कहा मैं नाम दे सकता हूं उस बंदे का, एड्रेस दे सकता हूं। उस लड़के को उन्होंने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पागल हो गया कई साल। फैमिली के साथ बहस कर करके, समझा समझा के, तन्हाई में रह के, और थक हार के पागल हो गया। आज वो लड़का जिसने पायलट बनना था, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्डिंग राह निजात पे है, ठीक है। मैं चूंकि इस कल्ट का हिस्सा रहा हूं, मैं इन्हीं मसाइल का आज भी शिकार हूं। मेरे कई बहन भाई ऐसे हैं जिन्होंने कत्ल तलकी की हुई है, ठीक है। उस बंदे ने एक और बात की। उसने कहा जब मैंने प्रोग्राम सुने, जब मुझे ये सोशल मीडिया की वजह से, वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है जो वो इंटरव्यू दे रहा है, उसने कहा कि मैंने जब ये प्रोग्राम सुने तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे ये रोज के ताने सुन सुन के नफसियाती मरीज हो जाएं। जैसे अबैदुल अलीम साहब आज बार बार ललकार रहे हैं, कादियानियों सामने आओ, जवाब दो। क्या ये नहीं सुन रही? क्या लजना नहीं सुन रही? क्या नासरत नहीं सुन रही? क्या बुजुर्ग नहीं सुन रहे? ये ताने सुन सुन के ये लोग खुदा की कसम नफसियाती मरीज हो जाएंगे अगर इस कुफर को ना छोड़ेंगे।
ये मुझे सबसे मेन शॉकिंग लगा। ये लोग जो आज इस कुफर को समझने के बावजूद, एक जो अभी अबैदुल्ला अलीम साहब ने एक और बात बयान की, आपने फरमाया अभी कि लाइल्मी में जो कुफर में है उनका मामला कुछ और होगा। जिनको पता चल गया आज कि ये कुफर है, खुदा के लिए अपनी नस्लों को कादियानियों बचाओ। खुदा के लिए ये जो हम बात बार बार करते हैं, खुदा के लिए इन किताबों के अंदर जो लिखा हुआ कुफर है, ये जो ब्रेन वॉशिंग आपकी थी, मौलवी झूठ बोलता है, मौलवी फसाद करता है, मौलवियों को छोड़ो। जो सफा नंबर बताया जाता है, जो हवाला नंबर बताया जाता है, जो किताब का नंबर बताया जाता है, खुदा के लिए गौर कर लो। आपके बच्चे नफसियाती मरीज हो जाएंगे ताने सुन सुन के। ये जो जालमाना सजाएं हैं, कुछ वो सजाएं, कुछ चंदे के नाम पे घर लुट जाएंगे, कुछ रोजाना इस तरह के ताने सुनेंगे। खुदा की कसम, इस कुफर के अंदर कितनी देर रहोगे? अपने बच्चों को बचाओ, इस पे गौर करो। और ये जो करोड़ों रुपए चंदा लेके छुपे हुए हैं सांप, इनको चंदा देने से पहले क्यों नहीं यहाँ भेजते? अपना अपने मिर्जे का दफा करें यहाँ पे। ये किसका हक है उनको बुलाना? हम तो वाजे देते हैं, हमने कई प्रोग्राम में कहा है, कादियानियों से मेरी दरखास्त है इस और कि इनको भेजें ताकि आप लोगों को पता चले कि हक क्या है। या आके बहस करें मनाजरों में, आप लोग सुने, इनके पास कुछ मिर्जे के दफा के लिए कुछ नहीं है। तो खुदा के लिए इस पे गौर करें। खुदा के लिए एक और बात मैं कहना चाहता हूं। बातें तो इतनी हैं, खत्म इसलिए नहीं होती कि दर्द है दिल में, कि खुदा करे इनको शायद कोई बात समझ आ जाए। देखें, जो बंदा, जिस बंदे ने निज़ाम वसीयत तैयार किया मिर्जा कादियानी ने, वो भी उतना ही जालिम है जितना उसके अंदर हिस्सा डालने वाले हैं। जब किसी बंदे का खराज होता है, बीवी खामद से जुदा हो जाती है, उस जुल्म, वो जो जुल्म होता है, वो बंदा जो चंदा दे के $1 इस गद्दी नशीन को मजबूत करता है, जिसके अंदर इतनी पावर आई है कि आप वो लोगों का खराज करता है, वो $1 देने वाला भी उतने गुनाहगार है जितना ऐलान करने वाला गुनाहगार है। जो कब्रों का ये बिजनेस है, जो मूसी हैं वो भी जालिम है, उतने गुनाहगार हैं जितने ये निजाम वसीयत देने वाले हैं। ये जो लोगों का शादियों पे पाबंदी है जिन्होंने लगाई है, वो भी उतने जालिम हैं जो उसमें पैसे दे के इन गद्दी नशीनों को इतनी पावर दे रहे हैं, इस जुल्म में हिस्सा डाल रहे हैं, वो भी बराबर के शरीक हैं। तो खुदा के लिए इस जुल्म में जानते बूझते हिस्सा डालोगे, पहले शायद आपको पता नहीं था, अब यह अकायद दुनिया के सामने है। जो सुन लेगा, जो जान बूझ के इस कुफर के अंदर रहेगा, वो अपने किए हुए का खुदा को भी हिसाब देगा, इस दुनिया में भी, और अपने लादों को कुफर के अंदर छोड़ के जाएगा। अल्लाह पाक इन कादियानियों को सोचने की तौफीक दे। अल्लाह पाक इनको इस कुफर पे गौर करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह। ज़िया भाई, बात लंबी हो गई पर माफी चाहता हूँ। जी चौधरी साहब, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया क्या आपका, भाई, आप तशरीफ लाए। कादियानी चौधरी साहब की एक बात का जवाब, बहुत एक इंतजार एक बात किया, का नहीं जवाब आए। देना चाहता हूँ चौधरी साहब की। इन्होंने बात की है कि मिर्जा साहब खाइन थे और चंदा किताब का खाते थे। ये इसका सबूत जो देखें, ये मकतूबात अहमदिया है, जिल्द अव्वल है, जो नया एडिशन है इसका। इसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम जो खतूत लिखे हैं, उनमें एक खत है सफ़ा नंबर 305 पर, जिसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब खुद मोतरफ हैं। इख्तलाफ इस वजह से बना था कि इसने चंदा लेकर के बराहीन अहमदिया लोगों तक न पहुँचाई। तो मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक्शन लिया। ये 1887 का खत है। और आगे से जवाब दिया मिर्जा साहब ने कि बाज़ अहबाब मुझ पर यह भी एतराज़ करते हैं कि असराफ का खर्च है, जो 200-200 300-300 रुपए माहवारी का हो जाता है। यही एतराज़ डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का भी था, याद रखिएगा। और इसी खर्च ने तबा किताब में दिक्कतें डाली और अंबार का अंबार कर्जा का सर पर हो गया। इसके जवाब में भी यही अर्ज करता हूं कि अगरचे ये एतराज सच है। लीजिए जनाब, मिर्जा साहब इसको एतराफ कर रहे हैं, आगे बढ़िए। मकतूब नंबर 2 सफ़ा नंबर 306 पर मिर्जा साहब मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के खत के जवाब में लिखते हैं, ये तो सच बात है कि मेहमान नवाजी की नीयत से
اور خود اپنی ضروریات کی وجہ سے بہت کچھ روپیہ خرچ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے۔ جناب یہ جو چندہ لیا تھا نا کتاب کے لیے براہین احمدیہ کا، اور کتاب لوگوں تک نہیں پہنچائی، مرزا غلام احمد قادیانی خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ تو سچ بات ہے کہ مہمان نوازی کی نیت سے اور خود اپنی ذاتی ضروریات کی وجہ سے بہت کچھ روپیہ خرچ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خیال کہ اکثر حصہ اس روپیہ کا وہی رقوم ہے جو قیمت کتاب میں وصول ہوئیں، یہ ایک ضعیف خیال ہے جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ واقعی حقیقت یہی ہے کہ جیسے مصارف زیادہ ہوتے گئے، اللہ جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو انجام دیتا گیا۔ غایت ما فی الباب یہ کہ عند ضرورت قیمت کتابوں میں سے بھی کچھ قدر قلیل خرچ ہوئی۔ جناب جو لوگ کہتے ہیں زیادہ خرچ ہوئی، مرزا صاحب کہتے ہیں مانتے ہیں کہ بھائی واقعی ذاتی ضروریات پر بھی خرچ ہوئی ہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بھی خرچ ہوئی ہے، اور جو کتابوں کی قیمت تھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں یہ کہ عند ضرورت قیمت کتابوں میں سے بھی کچھ قدر قلیل خرچ ہوتا رہا، یہ اعتراف ہے مرزا صاحب کا۔ پھر آگے مکتوب نمبر 3 ایک اور خط ہے مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس نے لکھا جو جواب میں، اس میں لکھتے ہیں کہ پھر باادب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ اخراجات کی کمی اور تخفیف کی فکر میں آپ ہی ہوں، مگر گزشتہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے، یعنی پہلے جو خیانت کی ہے، پہلے جو چندہ کھا لیا ہے، ذاتی ضروریات پر خرچ کر بیٹھا ہوں، وہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے، اس قصور کا خود معترف ہوں کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا۔ جناب یہ مرزا صاحب اعتراف کر رہے ہیں مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھتے ہوئے، اس سے بڑھ کر کے خیانت کیا ہو سکتی ہے اور بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو جناب آپ کے سامنے مرزا صاحب کا اپنا اعتراف پیش کر دیا ہے، اور قرآن کی روح سے جو نبی ہے وہ خائن نہیں ہوتا، اور مرزا صاحب کی خیانت اس کے اپنے اعتراف سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ خدا را سوچیے کہ کس خائن، چور اور ٹھگ کے پیچھے چل کر کے آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ جی بھائی ماشاء جان، اللہ جی، بابر بٹ صاحب ہمارے ساتھ جزاک اللہ عبید اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ تشریف لائے ہیں، اور کاشف صاحب ہیں، وہ والد صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ والد صاحب اب میرے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، اور کافی جو ہے وہ دن دن بہتر ہو رہے ہیں، جزاک اللہ۔ اور کوئی کویسچن ہے آج کے اسٹریم کے حوالے سے تو وہ آپ کر لیں، اس کے بعد پھر بابر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے بھی کچھ مستفیض ہو گئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں پہلے بھی 3 پروگرام سن چکا ہوں عبید اللہ بھائی کے، اور میرے بھی دل میں ویسے ہی خوشی ہے جیسے ایس اے چودھری صاحب نے ظاہر کی، پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں میں۔ عبید اللہ بھائی کا تھوڑا سا، یعنی میں کال 30 سیکنڈ کی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ عبید اللہ بھائی کی جو بات ہے وہ سیدھی دل اور دماغ کو جا کے لگتی ہے، اور سامنے ثبوت پڑا ہوتا ہے، تو اس میں نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ آپ یقین کریں کہ سم ٹائمز پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوتا ہے، پینے کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس طرح بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا، دل نہیں کرتا کہ آنکھ ادھر سے ادھر بھی کی جائے اور سوچ کو ادھر سے ادھر بھی لے جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو، ہم سب کو، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی جناب سے دے، کسی کا محتاج نہ کرے، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی وہ جو کال لگائی تھی، یہ جو گروپ قادیانیوں کا ہے، میں نے وہ کال سنی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا، اس کا ٹائٹل تھا مولوی بھاگ گیا۔ فوٹو آپ کی لگی ہوئی تھی، میں نے فوراً کلک کر کے ذرا سنا، میں نے کہا یار عبید اللہ بھائی ایسے ہیں تو نہیں کہ وہ بھاگ جائیں، چکر کیا ہے؟ میں نے جب وہ پورا سنا نا تو میں نے اس پہ نیچے پھر کمنٹ کیا، میں نے کہا یار کوئی خدا کا خوف کرو، وہ بندہ تمہیں بتا بھی رہا ہے کہ میں جاب پہ ہوں اس وقت، اس کے دوران میں منٹ کا ٹائم نکال کے تمہاری آڈیو سن کے تمہیں جواب دے رہا ہوں، تم مجھے ٹائم دے دو، میں تم سے بات کر لوں گا، ہم اس ٹائم پہ بیٹھیں گے، پوری بات مکمل ہو جائے گی۔ لیکن وہ خیر اس کو پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس نے میرے اس جواب لکھنے کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا ظاہر ہے۔ ضیاء بھائی آپ نے پرسوں پروگرام میں لوڈ کیا وہ 10 قادیانی
जो बात कर रहे थे आपसे, मैंने बड़े शौक से जनाब वो फौरन लगाया, मैंने कहा उस्ताद 10 फंस गए नहीं आते, इस्लाम कबूल करा नहीं करन इंशाल्लाह। वो जब मैंने लगाया आगे निकला जिशान, मैं क्या उस्ताद ये आवाज कोई ज्यादा पिछाड़ी है, देखा तो वो जिशान, मैं कहा लो उस्ताद ये 2 घंटे ते गए ज़िया भाई दे ਇਹਦੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ना सुननी, वही हुआ। मैं लगा के सुनता रहा, आखिर में यही हुआ कि वो उसने कोई आपकी बात नहीं मानी। एनीवेज वो उसके अगले पार्ट्स भी आएंगे, वो काफी लंबी चौड़ी बात हुई है, अगले पार्ट्स भी आएंगे, काफी घंटे। ठीक है, मुख्तसर करता हूँ कि वो आपको एक उसमें से एक उठा था, मेरा ख्याल है उसने वो एक ही ऑडियो की थी, वो एक ही उठा था जिसमें उसने कहा था तू बड़ा बोलना है, तू करके जिसने बात की थी वो आप दरअसल शो नहीं करते कि वो कौन है, किसने बात की है। तो जरा वो मतलब कि आप काफी हैं जवाब देने के लिए, हमें मालूम है, लेकिन हम अपनी हाजिरी लगवाने आते हैं आपके रूम में, यानी जो खत्म नबूवत के जो हमारे उलमा हजरात या आप जैसे भाई कर रहे हैं काम, हमारा काम होता है उसमें हाजिरी लगवाना, सलाम किया, जवाब लिया, थोड़ी सी बात की और निकल गए। शायद इसी तरह से हमारी को बख्शिश हो जाए क़यामत वाले रोज। लेकिन उसकी बात पे काफी जो है ना वो गुस्सा आया, बीपी भी बड़ा हाई हुआ। लेकिन मैंने जब देखा कि आप कुछ नहीं बोले ना, आपने उसको कल लिख कराया, यानी कुछ बॉल्स ऐसी होती हैं क्रिकेट में जिनको बंदा कुछ जानबूझ के छोड़ देता है कि जान दो, तो वो फिर मैं भी अपना ब्लड प्रेशर जो है ना, मैंने कहा रिलैक्स ही रहो, ए जान दो इन्होंने, अगर ज़िया भाई ने जवाब नहीं दिता तो फिर तुसी भी चुप ही रहो। बहरहाल इनके पास जवाब तो है कोई नहीं, शायद उसको आज जवाब मैंने दिया हो, शायद दिया हो, आगे आएंगे अगले पार्ट्स तो हो सकता है उनमें। अच्छा, क्योंकि ये 10-10 लगे हुए थे इकट्ठे ही, मुझे 10 की ऑडियो सुननी पड़ती थी और जवाब देना पड़ता था, वो मेरी एक की ऑडियो सुन के 10 बंदे जवाब देते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। वो जिशान के बारे में पूछ रहे थे आपके, कादियानी अभी कोई नहीं आया। वो जिशान का ना पिछला चेक अभी तक साइन नहीं हुआ, उसको पिछले पैसे अभी तक नहीं मिले। जब तक उसको पिछले पैसे नहीं मिलेंगे उसने कहा जी कि मैं वफादारी नहीं कर सकता। तो मैं अगले पार्ट्स देखेंगे। वो उसने ड्रामा बड़ा लगाया था, कुरान से बात नहीं करते। एक मैंने कुरान पाक की आयत पेश की थी, लो जी जिशान मरबी की माँ मरी रही है, पूरे को 3-4 घंटे बात होती रही है। उस बंदे ने पहले मिन्नतें करके तरले कर करके आयत पे छोटा सा सवाल उससे पूछा, मैंने तर्जमा भी उससे करवाया। मैंने कहा अपने तर्जमे के मुताबिक ही मुझे इस बात का जवाब दे दो। उस बंदे ने मुझे जवाब नहीं दिया और जान छुड़ा के भाग गया था बीच में। जब मैंने फिर काफी देर बाद बात खत्म करके मैंने फिर ग्रुप छोड़ दिया, छोड़ा नहीं मतलब कि मैं अपना सो गया था, शायद सुबह का टाइम हो गया था। तो उसके बाद मैं सुबह जब उठा हूं तो देखा कि वो 2-3 घंटे बाद फिर आ गया। फिर उसका काम यही है ज़िया भाई, उसको पैसे जो हैं वो बात करने के मिलते हैं कि जितना लंबा वो वक्त दे आके उतने पैसे मिलते हैं? नहीं, टाइम के हिसाब से। ऐसे चौधरी साहब उसको टाइम के हिसाब से चेक मिलता है और 14 दिन बाद वो जो है ना वो होता है अपना, 14 दिन बाद वो कैश होता है। मसलन जैसे वो यहाँ कनाडा अमेरिका में है, पर आवर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं कि जितने नहीं, इसके पर मिनट चौधरी साहब, इसके पर मिनट है, पर आवर नहीं है, इसके पर मिनट है। यहाँ मैं एक बात सभी दोस्तों के सामने रखता हूँ, कुछ ऐसा मशवरा करें, कुछ ऐसा प्रोग्राम। हम तो आवाज दे रहे हैं जैसे पहले कि किसी तरह से कादियानियों को फोर्स किया जाए, उनको उनके सामने रिक्वेस्ट रखी जाए कि खुदा के लिए जो इस कुफर को अंदर हिस्सा डाल रहे हो, अगर आप इस कुफर को अभी तक किसी हद तक सच्चा समझते हो या आपके दिल में है कि कोई हमारे पास दफा के लिए है, तो जिनको चंदा देते हो उनको कहो पहले दफा करके आओ, या मिर्जे का दफा करो या इसको दफा करो, दोनों में से कोई ना कोई काम करो। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, दोस्तों को डिस्कस करना चाहिए किस तरह इनको बुलाया जाए, क्योंकि ये तो तरीका नहीं है हम आते हैं प्रोग्राम करते हैं। हम तो चोर साहब बुलाते रहेंगे, तो ये नहीं आएंगे क्योंकि इन पर जो है हमसे बात जब करते हैं, जैसे वैदुल्लाह लतीफ ने बताया, पीछे से मिर्जा मसरूर पाबंदियां लगा देता है कि नहीं बात करनी आपने। इन्होंने पहले हमें ब्लैक लिस्ट किया हुआ था, ब्लैक लिस्ट करने के बाद अब मिर्जा मसरूर की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं। ये बड़ी देर के आए हुए हैं, इनको मिर्जा मसरूर को छोड़ें। हम जो आम कादियानी, मिर्जा मसरूर कुछ भी नहीं है, असल तो जो पावर है वो आम कादियानी है जो चंदा देता है। उन तक हम कैसे पैगाम पहुंचाएं कि वो इनको कहें कि बाबा हमारा ये जो रोज की हमारी बेइज्जती होती है इसका जवाब दे के आओ। ये कहाँ से दे, इनको मसरूर ने मना किया हुआ है, सारे फंसे हुए हैं। अच्छा, वो मिर्जा मसरूर की एक बात, वो मैंने एक और वीडियो देखी, किसी कादियानी ने ना वो एमडी चैनल अपना को खोल के ना, एमडी ये यूट्यूब का चैनल, उस पर लिखा हुआ था कि
क्या लिखा था मेरे ज़हन उसमें जो है ना, ये मिर्जा मसरूर साहब जो हैं, ये बात उन्होंने 1.5 मिनट की बात की। 1.5 मिनट में यही कह रहे हैं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक भेजा करें। हम तो उनको मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मसीह मौत से पहले उनको मानते हैं। आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें। मैंने नीचे फिर कमेंट किया, मैंने कहा किसी ने चंगी चतरौल की थी यदि जड़ा लैन ते आया हुआ है। अच्छा, मेरे पास ना एक भाईजान, मेरे पास ये मेरे पास किताब है चौधरी साहब, ये मेरी किताब है जो नई शाया हुई है, कादियानी तरीका बैत और कादियानी दजल मा उम्मत मुसलमा और कादियानियों के दरमियान अकीदा खत्म नबूवत में बुनियादी फ़र्क। ये किताब, इसके ऊपर मैंने ये जो बैत लेते हैं ना और 5-4 अहद लेते हैं, कलमा शहादत का इकरार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन मानने का इकरार लिया जाता है, और माँ मिर्ज़ा कादियानी को माँ मेहदी और मसीह मऊद मानना और इसको खलीफातुल मुस्लिमीन मानना, इन चारों का स्टेप बाय स्टेप जायजा लिया है और पूरी तफसील के साथ कि किस तरीके से ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। वही जो आपने कहा ना दुरूद और ये सारी चीजें वहां में लाया हो कि ये दजल कैसे करते हैं लोगों के सामने। जी जी, चलें मेरा जी थोड़ा सा रहा है, मेरा थोड़ा सा ताल्लुक रहा है इनके साथ, सलाम दुआ रही है, जी, काशिफ तो भाई मैं हमारे साथ समझता हूँ कुछ इस चीज को। मेहमान मौजूद हैं। ठीक काशिफ भाई ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। बाबर अस्सलाम भट्ट वालेकुम साहब भी वरहमतुल्लाह। आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए। प्रोग्राम काफी लंबा हो गया। भट्ट साहब सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उबैदुल्लाह भाई नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, और चौधरी साहब हैं, काशिफ भाई चले गए, जट साहब हैं, उमर भाई और मुबश्शर लतीफ साहब हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरदार आसम नबी साहब जो हैं वो कई बार एंटर हो चुके हैं, पता नहीं उनके नेट का कोई मसला है, बार बार जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। जी जी, जी तमाम भाइयों को आसम साहब आपसे आज बात करनी है हमने। बाबर भट्ट साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, आप उन्हीं देर जी, इजाजत करते हैं आप। वालेकुम सलाम। नहीं, मैं असल में मैंने जब ज्वाइन किया है तो उस वक्त उबैदुल्लाह लतीफ भाई, वो मिर्जा जो बराहीन अहमदिया के चक्कर में उसने पैसे लिए थे वो बराही लिखने के लिए, और वो खा गया था पैसे, तो वो ये जिक्र कर रहे थे और किसी को उसने कोई पैसा नहीं दिया। वही मैं बात सुन सका, उससे पहले मुझे नहीं पता कि मौजू किस पे बात थी, या जो काशिफ भाई हैं इनकी बातें मैंने सुनी है। तो कोई मखसूस है कोई मौजू या वैसे गपशप हो रही है? नहीं मौजू तो मखसूस है, और उससे जो है वो मौजू लेक्चर दिया है लतीफ भाई ने। हम वेट कर रहे थे कि कादियानी आए, लेकिन कोई नहीं आया, तो मजूस होके फिर जो है आपस में बातें करने लग गए हैं। भट्ट साहब, मैंने जब ज्वाइन किया तो उस वक्त उबैदुल्लाह भाई बता रहे थे, वही जो पैसे खा गया था, ये 5 और 50 वाला। हाँ भट्ट जी, हाँ साहब, जी। मैं आपको एक मौजू देता हूँ। मैंने आपको एक ऑडियो भेजी थी जिसमें वो एक तवील कर रहा है कादियानी के मिर्जा कादियानी जो टानक वाइन मंगवाता था वो खुद नहीं पीता था, उसकी बीवी पीती थी। वो आपने आइडिया सुनी है? थोड़ी छोटी सी थी। जी मैंने सुनी। हाँ, वो मौजू आप रख लें। बाकी तो बैदुल्ला अलीम साहब ने, जैसे पंजाबी में कहते हैं, सुहागा फेर छड़िया। नहीं, बैदुल्लाह भाई माशाल्लाह बहुत तहकीक है, बहुत बड़ा नाम है, और बहुत बड़े मुजाहिद बाबर भाई ताला बिलम हूँ मैं तो, सिर्फ ये अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत है कि वो अपने दीन का काम ले रहा है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हकीकत ये है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। वरना और बैदुल्लाह भाई मैं यही कहना चाहता था कि वो पैसे जो थे वो किसी एक फर्दे वाहिद, कोई एक फर्द है जो फर्दे वाहिद है, या अफराद के ग्रोह जितनों से भी लिए, किसी एक को भी लुटाए नहीं गए। लोग मांग मांग के पैसे थक गए, मर गए, किसी एक को मिर्जा ने पैसे नहीं वापस किए। उन्होंने कहा जब पैसे तुमने इतने लिए थे कि इतनी जिल्दें छापोगे, इतनी जिल्दें, तो जब 4-5 पे इक्तफा कर लिया और आगे नहीं गए, तो जो उसने कहा कि 50 और 5 में 0 का ही तो फर्क है। तो जो अल्लाह के अहकामात है वो तो अल्लाह जाने और इंसान जाने। जब किसी फर्दे वाहिद का पैसा खाया हुआ है, उसका हक मारा, तो वो तो फिर वही शख्स बख्शेगा, तो इंसान बख्शा जाएगा। तो बाकी बहरहाल मौजू जो है वो तो मुझे नहीं पता कि क्या था, लेकिन भाई साहब को भी मौका दे लें जो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। इनसे बात सुन लें, फिर मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबर। आसम नबी साहब, सरदार आसम नबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम जी।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیاء بھائی, عبید اللہ لطیف بھائی, چودھری صاحب, بابر بٹ صاحب, تمام بھائیوں کو سلام. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ضیاء بھائی آپ بات کر رہے تھے اس کی مائنڈ روسٹر سلیم میر کی, تو آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے شرائط مناظرہ کا گروپ اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور شرائط مناظرہ وہ آپ نے تمام اسی میں بات کرنی ہے, کیونکہ سلیم میر نے اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. تو اس مائنڈ روسٹر کوکر کو پکڑ کر لائیں کہ کسی طرح یہاں پر اس کو کہیں ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے, اور رات کو 2 بجے بھی کہے گا کہ آ کے مناظرہ کرو, اس کے ساتھ رات کو 2 بجے بھی مناظرہ کرے, وہ جو مرضی کہ اس کو کہیں منظور ہے تم آ جاؤ کسی طرح, کیونکہ وہ مسلمات اور شرائط کسی کے چکر میں پھنسائی رکھتا ہے. اور دوسرا ایک ٹاپک, اس نے تو جواب دعویٰ ہی نہیں پیش کیا. مجھے کہہ رہا تھا کہ جناب تم جھوٹ بولتے, ہم جواب دعویٰ پیش نہیں کرتے. یقین کریں ایک دن پورا, اور اس کے بعد اگلے دن پھر اس کے گروپ میں بار بار میسج کیے, بھائی یہ میرا دعویٰ ہے, تم جواب دعویٰ پیش کرو. نہیں جی میں مناظرے والے دن پیش کروں. میں نے کہا آپ پیش کرو, پھر شرائط طے کریں, پتہ چلے کہ دعویٰ کیا جواب دعویٰ کیا, پھر اس وقت بھی یہ لگا دینا دونوں طرف سے. تم مجھ سے مطالبہ کرتے تھے دعویٰ پیش کرو, میں نے تو کر دیا, اب جواب دعویٰ بھی پیش کرو. نہیں تمہارا دعویٰ مکمل نہیں. میں نے کہا میں نے, اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مرضی کے الفاظ جو ہے اپنے دعوے میں شامل کروں, وہ تو ممکن نہیں ہے. اس چیز کا میں نے جواب دینا, میں نے تو وہی کرنی ہے نا بات. جواب دعویٰ پیش نہیں کیا اور فرار ہو گیا, یہ اندازہ تھا. بالکل یہی بات ہے, اور یہ ان کا سب سے بڑا مربی ہے. تو بالکل یہ مسلمات دعویٰ, جواب دعویٰ, شرائط, اس سے آگے بڑھنی نہیں دے گا آپ کو. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا میں نے ایک ٹاپک دینا تھا, کہ ٹاپک یہ ہے کہ مرزائیوں سے یہ پوچھیں کہ مرزائیوں یہ بتاؤ کہ کیسے پتا چلا کسی امام مہدی نے آنا ہے. کبھی کوئی مرزائی زہر کھا کے مر جائے گا, اس موضوع پہ آپ سے بات نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ جیسے ہی وہ احادیث شریف پیش کریں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی, انہی احادیث میں پھنس جائیں گے. تو یہ میں نے ایک مشورہ دینا چاہتا. مرزا غلام احمد قادیانی تو کہتا ہے میں انہوں حدیث کا مصداق ہی نہیں. بالکل بالکل, وہ اسی میں پھنستے ہیں نا, تو اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے. براہین احمدیہ حصہ پنجم میں روحانی حسین جلد 21 میں اس نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ میں ان احادیث کا مصداق نہیں ہوں. یہ ساری کی ساری احادیث ضعیف اور موضوع سے من گھڑت ہیں, اور میرا دعویٰ کہتا ہے صرف مسیح موعود ہونے کا ہے. میں نے حدیث کو درست مانتا ہی نہیں کہ ناقابل اعتبار اور مجروح ہیں, یہ الفاظ ہیں وہاں پہ مرزا قادیانی کے. جی جی بھائی, اگر یہ مرزائیوں نے مرزا قادیانی کی تو سننی نہیں ہوتی نا, اگر یہ پھر بھی کہیں کہ یار ہم اس عبارت کو نہیں مانتے اور ہم نے بات کر دی ہے, ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا حدیث سے پتہ چلا, تو جب وہ حدیث پیش کریں گے اس میں پھنس جائیں گے. تو کوئی بھی مرزائی نہیں بات کرتا. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. وہ تو کہتا ہے مہدی کی متعلق تمام احادیث ضعیف ہیں اور تناقض سے خالی نہیں, تمام کی تمام. جی بہت بہت شکریہ آپ. جی ضیاء بھائی, بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا, آپ جاری رکھیں. تو میں یوٹیوب پہ آپ سے بات کر کے تشریف لایا کریں پروگرامز میں. جٹ چودھری بھائی اور مبشر لطیف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مبشر لطیف صاحب سے بات کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم. مائک میوٹ کریں مبشر صاحب کا, یا انہیں کہے کہ وہ اپنا کریں. اپنا مائک ان میوٹ کریں, آپ کا مائک بند ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضیاء بھائی, عبید اللہ بھائی, سب کو السلام علیکم. ابھی اصل میں میں نے نوٹس بنائے ہوئے تھے, باتیں تو کافی تھی. اب اس سے پہلے میں آپ کا تعاقب دیکھ رہا تھا پروگرام. اچھا, وہ آپ سے ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ مائنڈ روسٹر صاحب ہے جو, وہ سر جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا اور وہ اپنی وہ اس میں پھنس جاتا ہے نا اپنے مسلمات اور اس میں یقین کریں اللہ جانتا ہے میرا دل کرتا ہے میں موبائل میں گھس جاؤں اور اس کے منہ کے اوپر میں گھونسے ماروں, لیکن یہ اجازت نہیں مجھے مل سکتی, نہ میرا ضمیر دیتا ہے کہ ہم اس طرح کریں. اچھا, اس کے بعد ایک چھوٹا سا میرے ساتھ وقوع یہ ہوا سر کہ انہوں نے نا وہ مرزا کی لگائی ہوئی کہ پیشن گوئیاں کیسے پوری ہوئی, ٹپے بنائے ہوئے ہیں کوئی.
تو وہاں پہ نا میں نے ایسا لکھا کہ میں نا جاننا چاہتا ہوں کہ جو مرزا صاحب ہیں یہ وہ کیا سو کہتے ہیں امام مہدی تھے، یہ وہ عیسیٰ تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ذل تھے؟ تو اس کا کوئی جواب، کوئی اس طرح کوئی ہے کوئی؟ تو یقین کریں ادھر کی آئیں بائیں دائیں شائیں ماری جا رہے تھے، کوئی پراپر جواب نہیں دے رہے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کوئی ان کے پاس جواب ہو تو بیچارے دیں۔ میرے خیال سے شاید ہلو آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ٹھیک نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی دوبارہ۔ آپ سے بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، نیکسٹ پروگرام میں جائیے گا۔ میرے خیال سے شاید آپ کو اتنی نہیں آ رہی، انشاءاللہ پھر۔ جی جٹ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام سامعین حاضرین ناظرین سب کو۔ اچھا، ایک تو میں مبارکباد پیش کروں گا عبید اللہ لطیف بھائی کو، بڑا ڈیٹیل انہوں نے ماشاءاللہ ایکسپلین کر دیا اس ٹاپک کو، اس حوالے سے جو پوائنٹس تھے نا کافی سارے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیے۔ دوسرا بابر بٹ بھائی کو بھی بہت بہت مبارک دوں گا، پروگرام کے حوالے سے ویڈیو دیکھی تاکو بلی کافی ڈیٹیلڈ انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا، اور جو جذبات تھے نا ان کے وہ اس میں نظر آ رہے کافی اچھے سے۔ زیب بہت شکریہ آپ کے توسط سے نا تعاقب والی جو ان جی کے بابر اسٹریم ہے وہ ابھی 1:30 بجے دوبارہ سے لائیو ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایسا ہے زیاب بھائی کہ میں آپ کے توسط سے نا وہ ذیشان کو اور وہ جو سیکر اور عبداللہ ہے نا اس کو ایک میسج آپ کے تھرو یہاں سے کنوے کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھ تو رہے ہوں گے، اتنا مجھے پتہ ہے ان کا کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اسٹریم کو، کہ ان کے اوپر نا ابھی تک ادھار ہے۔ وہ انہوں نے دعویٰ پیش کرنا تھا، دعوی نبوت کب کا ہے مرزا صاحب کا نا، تو وہ ادھار ہے اور میں انتظار میں ہوں، ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے۔ تو دوسرا میں یہاں پہ یہ بھی آپ میرے بھی ہاتھ پہ ان کی طرف سے نہ ہی سمجھے۔ اصل ضیاء بھائی بات یہ ہے نا کہ ابھی یہاں پہ ماشاءاللہ دوست بات کر رہے تھے کہ کوئی قادیانی آ نہیں رہا، کوئی آتا نہیں ہے بات کرنے کے لیے، یا کس ٹاپک پہ ان سے بات کی جائے۔ بات یہ ہے نا کہ ان پہ کسی اور چیز پہ ان سے کیا بات کریں۔ ایک سوال ان کے سامنے رکھا تھا، دعوی نبوت کب کیا، کس سن میں کیا۔ زیادہ ڈیٹیل ڈیٹ میں تو ہم گئے نہیں، ہم نے سن پوچھا تھا ان سے، اور غالباً ہفتے سے اوپر ہو گیا ٹائم، میرا خیال ہے زیر رسول بھائی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ اسٹریم کے اندر نا ہفتے سے اوپر شاید ٹائم ہو گیا، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا نہیں کہ وہ سن ابھی تک ہمیں پیش نہیں کر سکے۔ تو جو جس شخص کو وہ نبی مان رہے ہیں اس کے دعوی نبوت کا سن نہیں جو لوگ بتا سکتے، وہ کسی اور چیز پہ کیا بحث کریں گے؟ ان کا تو سب کچھ جیسے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کچھ ہے نا، کیونکہ وہی واسطہ وسیلہ بن رہے ہیں ہمارا رب تعالیٰ کی جو ہے وہ پہچان کا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہی ان کے تھرو مل رہی ہے۔ تو جن کے لیے وہ اتنی ویلیویبل ایک شخصیت ہو، اور اس کی سنے جو وہ دعویٰ ہے نا سن کا، کس سن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہی نہیں بتا سکتے، وہ کوئی اور چیز کیا ڈسکس کریں گے آ کے؟ یہی ریزنز ہیں کہ ان کے اوپر جو پابندیاں لگ رہی ہیں نا، یہی ریزنز ہیں۔ یہ چیزیں جب وہ آ کے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر دیتے ہیں نا، اور لوگوں کو یہ ان کے فلاز پتہ چل جاتے ہیں، یہ چیزیں جو ان کے اندر موجود ہیں اور لوگوں سے انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں وہ سامنے آتی ہیں، جیسے لاسٹ اسٹریم میں آئیں، اسی وجہ سے ان لوگوں پہ پابندیاں لگتی ہیں۔ اور شاید وہ جو کاشف بھائی اس کے چیک کی بات کر رہے تھے نا، شاید اسی لیے وہ ابھی تک کیش نہیں ہو سکا، اسی لیے وہ ابھی دوبارہ آیا نہیں۔ چلے جی، پیغام اس کو مل گیا ہے آپ کا، وہ سنے گا ضرور، اور وہ دعوے کے طریق لے کے آئے گا، اس نے ذہن رکھ لیتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے جو بتایا اس کو انکاری سمجھے نہ ہی سمجھے، چٹا جواب ہے تو وہ نہیں آنے والا۔ تو بہت بہت شکریہ جٹ چودھری بھائی، آپ بھی تشریف لائے، باقی تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ 1.25 گھنٹے کا پروگرام ہو گیا ہے، ہم سٹریم کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ان 4 پروگرامز کے بارے میں کسی قادیانی کا کوئی سوال ہو، کرنا چاہے، وہ کسی اور لائیو سٹریم میں آ کے بات کر سکتا ہے، ہم ان کو آخر میں 5-10 منٹ دیا کریں گے، کم سے کم اگلی 4-5 سٹریمز تک، کیونکہ 4 پروگرامز لگاتار کیے ہیں۔ تو آج اگر نہیں آیا تو پھر بھی کسی پروگرام میں اگر قادیانی آ کے ان 4
پروگرامز کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم ان کو موقع دیں گے. ظاہر صوب بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ مجھے چاہیے، صرف 2 منٹ. وہ چودھری صاحب کے سوال کا جواب ابھی باقی ہے نا. چودھری صاحب نے مجھے کہا تھا، چودھری صغیر صاحب نے، کہ وہ ویڈیو چودھری صاحب میں نے دیکھی ہے. چودھری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی چودھری صاحب، یہ جو شرلی تھی نا، یہ شرلی مرزا طاہر نے چھوڑی تھی. بڑی پرانی بات اس نے کی تھی، اور وہ زچگی کو بیچ میں لے آیا تھا، جو ان کی اماں جان اس کی زچگی تھی، یہ تھا وہ تھا. یعنی مرزے کو بچانے کے لیے اس کی بیوی کو آگے کر دیا، اس کی بیوی کو آگے کر دیا. اور یہ جو میں کل سن رہا تھا نا ویڈیو کے، کہتا ہے کہ کوئی جناب کبھی یہ دوائی ہوتی تھی، کوئی والا نہیں دے رہا کہ کبھی یہ دوائی ہوتی تھی تو دوائی کے طور پہ ٹانک وائن استعمال ہوتی تھی. بھائی والا دو، کہاں لکھا ہوا یہ دوائی ہوتی تھی؟ پھر کہہ رہا تھا فیون دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے سارے نشے دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، سارے نشے، لیکن نشہ منع ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے، یہ نہیں فرماتا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ صبح اٹھو اور فیون لے لو، آون دستہ لے کے دبانا شروع کر دو اور فیون کھاؤ اور لوگوں کو بھی دو. اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے، جو اللہ کا نبی ہے، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اس شخص کو اللہ شفا نہیں دے رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ بیماریوں سے شفا کے لیے فیون کھاؤ. بھائی اللہ تعالیٰ تو بیماری کی شفا دے سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے. تو یہ نشئی تھا آدمی، بنیادی طور پہ نشہ کرتا تھا. سارے نشے دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس کوئی دفاع نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اماں جی زچگی میں تھی، ان کو چاہیے تھی. کبھی کہتے ہیں یہ دوائی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. بھائی شراب بھی ساری دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے. اب جو بندہ شراب پیتا ہے، بٹ صاحب وہاں پہ وہ یہ بھی طویل کر رہے ہیں کہ ٹکن بھر کے پیو، اور پوری بوتل ایک مریض لے کے آیا تھا تو اماں جان جب زچگی میں ہوتی تھی بوتلوں کی بوتلیں پی جاتی تھی. نہیں پھر یہ کہ اس نے کوئی ایک بار نہیں منگوائی، بار بار منگواتا تھا. عادی شرابی تھا، فیون کا عادی تھا، نشہ کرتا تھا. لیکن بہرحال انہوں نے یہی دفاع کرنا ہے، کبھی اماں جان کو آگے کر دو. یہ شوشہ تھا، یہ مرزا طاہر نے چھوڑا تھا. مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کا شک، اگر مثلا ہم تو مرزا صاحب کے بارے میں کہتے تھے، اس کا مطلب اماں جان بھی پیتی تھی. دیکھ رہے نا پھر، یعنی کتنی گراوٹ کا یہ شکار ہو گئے ہیں کہ عورت کو آگے کر کے مرزے کو بچا رہے ہیں، اور جس کو ماں کہتے ہیں اس کو آگے کر کے بچا رہے ہیں. پورا ٹبر شرابی سی ہوئی. اللہ رحم کرے. جی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آخری جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر محمد عثمان صاحب، ان کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ڈاکٹر عثمان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مائک ان میوٹ کروائیں ان کا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز کوئی تکلیف یا کوئی رکاوٹ کے ساتھ تو نہیں آ رہی؟ نہیں ٹھیک آ رہی، کلیئر آ رہی. جی شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ پاک جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت اور محافظ ہیں اس زبردست اور اس عظیم ترین عقیدے کے، ان سب کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جتنے لوگ بھی اس وقت عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر کمر بند ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ کی سٹریمز میں اکثر اوقات آتا رہتا ہوں. بات یہ ہوتی کہ جیسے یہ بابر بٹ صاحب اب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ عورتوں کو سامنے لے آتے ہیں جب ان پر انگلی اٹھتی ہے، ان کے کردار پر. تو ضیاء رسول صاحب، میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بھی پہلے کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں ان کی چھترول کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کردار کے اتنے گندے ہیں اور اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہیں کہ ان کے پاس ایک قسم کا بھی سچ نہیں ہے. گمانا ان کی عادت ہے، بات بات سے یہودیوں کی طرح پلٹنا ان کی عادت ہے، اور علمی طور پر اتنے حقیر اور اتنے طور علمی محروم ہیں کہ ان کو قرآن کی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن کے ایک لفظ نہیں صحیح پڑھنا آتا. وہ کچھ دن پہلے میں مناظرہ سن رہا تھا مبشر شاہ کے چینل کے اوپر، تو وہ بندہ اتنا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس سے کلمہ نہیں صحیح پڑھا گیا. وہ سلیم میر پتہ نہیں تھا یا کوئی اور تھا.
تو یہ عبید اللہ لطیف صاحب بھی سن رہے ہیں، سارے پینلسٹ جتنے بھی ہیں سن رہے ہیں، ایسے چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ اسلام میں آئے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ زیاد صاحب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب میں اس دن بھی آپ کی سٹریم میں آیا تھا، یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، لیکن تب وہ میں لیٹ تھوڑا ہو گیا تھا، آپ اس سے پہلے اپلوڈ ویڈیو کر چکے تھے۔ تو میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا، 2-4 بندے رہ گئے تھے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ ان بندوں کو نا جب آپ مناظرے کے لیے بلاتے ہیں تو آپ ان کو یہ نہ کہا کریں، تھوڑی سی عزت انہیں ذرا بھی نہ دیا کریں، ان سے نہایت سخت لہجے میں بات کیا کریں اور 2 ٹوک بات کیا کریں کہ ہاں بھائی اپنا عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے یہاں پیش کرو۔ یہ آپ کو الجھاتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں کبھی ادھر، یہ نہیں ماننا، ان سے سختی اور نہایت ہی زیادہ تلخی اور میں آپ کیا کہوں سختی سے بات کریں، مردود سے پیچھا چھڑاتے ہیں چھڑائیں۔ اب میں پہلے بھی مبشر شاہ کے چینل پر ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ نسلی طور پر حرامی ہے، مرزا غلام قادیانی، اب دیکھو نا اس کے چلیں نام کے جی، اندر احمد ہے، بالکل ایسا یہ ہی کوئی آپ کی لیٹ تو بات نہیں ہو گیا؟ بالکل درست ہے۔ وہ کہتے ہیں لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن بہرحال ہماری پھر بھی کوشش ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ بیچارے علمی میں پھنسے ہوئے ہیں اس کلٹ میں، بالکل ان کے لیے ہم یہ وہ سارا بات کرتے ہیں اور ضیاء برداشت بھائی، کرتے ہیں۔ ضیاء بھائی اللہ آپ تعالیٰ بے ان فکر ہو کو جائیں، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ عبید اللہ لطیف صاحب آپ بھی بے فکر ہو جائیں، اور جتنے بھی میرے یہاں پر لوگ سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، جو آپ یہ عقیدے کے اوپر کار بند ہیں، آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کتے قادیانیوں سے اور ان مردودوں سے آپ اس کو بچا کے رکھ رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خود بخود ہی یہ جتنا بھی سامراج قادیانیوں کا اس وقت موجود ہے نا، دوسری یورپی دنیا ہے یا امریکہ ہے، جرمنی ہے یا کوئی اور ملک ہے، اس کے اندر کچھ ہیں یہ آٹومیٹک ہی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ایسے نیست و نابود ہو جائیں گے کہ ان کا نشان ہی نہیں سر سکے اس دنیا پہ، اس زمین پہ رہنا، یہ انشاءاللہ ایسا ہو کے رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے بالکل کہ آپ کی یہ بات جو درست ہے۔ ہر اتنا جو بھی فتنہ ہوتا ہے، جو بھی جھوٹ ہوتا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے۔ ہمارا کافی ٹائم ہو چکا ہے پروگرام کا، 1.25 گھنٹے ہو گئے، جبکہ ہم نے 1 گھنٹہ کرنا تھا۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے بات ہوگی۔ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جو پروگرام دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور جو ہمارے ساتھ شاملین تھے۔ عبید اللہ ضیاء عطیف یہ بھائی بھائی میں آپ ضیاء صاحب یہ صرف ضیاء بھائی اور بابر بٹ صاحب اور دوسرے یہ جو عمر مجھے نظر آ رہے ہیں اور عبید اللہ لطیف، یہ صرف 1 منٹ سے پہلے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ جی نا جب بھی ہم آتے ہیں نا، یہ آپ ہم جو لوگ ہیں ہم تھوڑے سے ہیں شریف النفس، ہم لوگ ہیں شریف النفس شرافت والے، یہ جو قادیانی ہیں یہ اتنے خبیث ہیں، یہ قادیانی لوگ، جب آپ یہ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں آپ انہیں ذرا قطعاً ثبوت نہ دیں، ان سے 2 ٹوک بات کریں بس، یہ خود بخود ہی بھاگ جائیں گے گیدڑ۔ شکریہ، بس میں نے اتنی بات کرنی تھی، جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ جی عبید اللہ عطیف بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں تو ایک بات یہ کروں گا کہ عثمان بھائی سے ریکویسٹ ہے اور اپنے دیگر ساتھیوں سے بھی کہ اپنی گفتگو میں یہ جو گالی گلوچ والا سسٹم ہے اس کو گریز کریں، کتے حرامی ایسے الفاظ مت استعمال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی الفاظ کو بنیاد بنا کر جو لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں ان کو یہ متنفر کرتے ہیں۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا یہ معمولی سا سخت لفظ بھی ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے جو دین اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں تجربہ ہو چکا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میرا جو اگلا پروگرام ہے انشاءاللہ، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پر الزام عائد کیا ہے کہ جناب وہ شراب پیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے پروگرام ہوگا کہ کیا واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے یا یہ محض الزام ہے، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دلائل بینہ سے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ واضح کی جائیں گی اور پھر اس پر بات تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ عموماً قادیانی ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ بھئی آؤ قرآن سے بات کریں، آؤ حدیث سے بات کریں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ نہ قرآن کریم کی بنیاد پر ہے نہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔ اس چیز کا ایک حوالے کے طور پہ ثبوت دے دوں تاکہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں مسلمان وہ بھی اس حوالے کو ذہن میں رکھ لیں، جب بھی کوئی قادیانی قرآن اور حدیث کی بات کرے اسے کو بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب کے دعوے کی اصل بنیاد کیا ہے۔
تو اس کے پر یہ میرے پاس مجموعہ اشتہارات ہے، جلد اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 176 اور 177 ہے، 2 جلدوں والے ایڈیشن کا۔ اس میں ایک اشتہار میں خط ہے مولوی عبدالجبار صاحب کے نام، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کریم کی بنیاد پر نہیں۔ سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارہ میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے۔ یعنی اس دعوے سے پہلے، اس خود ساختہ الہام سے پہلے، مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی قرآن و حدیث سے دلائل نہیں تھے، نہ وفات مسیح کے، نہ اجرائے نبوت کے، نہ اپنے دعویٰ مسیح کے، کیونکہ وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ میرے بارہ میں پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وعدہ دیا گیا ہے، سو میں اسی الہام کی بنا پر، قرآن و حدیث کی بنا پر نہیں، اسی الہام کی بنا پر اپنے تئیں وہ موعود مسیح سمجھتا ہوں، جس کو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مسیح بھی آنے والا ہو، بلکہ ایک آنے والا تو خود میرے پر بھی ظاہر کیا گیا ہے، جو میری ہی ذریت میں سے ہوگا۔ لیکن اس جگہ میرا دعویٰ جو بذریعہ الہام، پھر سن لیجئے، بذریعہ الہام، قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں، مجھے یقینی طور پر سمجھایا گیا ہے، صرف اتنا ہے کہ قرآن شریف اور حدیث میں میرے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ یعنی یہ بات بذریعہ الہام مرزا صاحب کو سمجھائی گئی ہے کہ قرآن شریف میں اس کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اس سے پہلے اسے نہیں پتا تھا۔ یعنی پہلے وہی دلائل جو حیات مسیح کے اور عقیدہ ختم نبوت کے بیان کیا کرتا تھا، اس وقت اسے نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا کہ یہ اتنی دلائل ہیں، اور قرآن کریم کی مانوی تحریف کی اور مختلف تعویلیں شروع کر دی۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ میں اس سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا کہ شاید مسیح موعود کوئی اور بھی ہو، اور شاید یہ پیش گوئیاں جو میرے حق میں روحانی طور پر ہیں، ظاہری طور پر اس پر جمتی ہوں، یعنی جو میرے پر روحانی طور پر ہے، ظاہری طور پر اس پر بھی جمتی ہوں، اور شاید سچ مچ دمشق میں کوئی مسیح نازل ہو، لیکن میرے پر یہ کھول دیا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ فوت ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ دعویٰ مرزا صاحب کا وفات مسیح کا، اجرائے نبوت کا، مسیح کا، یہ سارا صرف اور صرف اپنے خود ساختہ الہام کی بنیاد پر ہے، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں قادیانیوں کو بار بار چیلنج دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن و حدیث اختلاف کا سبب نہیں ہے، مرزا صاحب کے الہامات ہیں۔ آؤ ان کی صداقت، ان کے کذب کو جانچیں، اور میرے ساتھ اس موضوع پر جب چاہیں، جس وقت چاہیں کہ مرزا صاحب مفتری اللہ تھے یا ممور من اللہ تھے، ان کے الہامات پر گفتگو کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، میرے ساتھ وقت شرائط طے کریں، میں ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات شیطانی تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء تھا، کذب بیانی تھی، دھوکہ دہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات نہیں تھے، اور یہ دعویٰ اس کا اپنے الہامات کی بنیاد پر ہے، اس نے خود اعتراف کیا ہے۔ اب آپ کی مانیں یا آپ کے مرزا صاحب کی مانیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔